On the create transaction task. So this is the page where we will create our sales invoice or else say our transaction. So header information, line information. So then automatically here we will get the distribution information. Okay. So if you see in the header, so we have a transaction classes. So which transaction you are creating, accordingly you can select this. So if you're creating invoice, you can select invoice, credit memo, debit memo, depends on the transaction type which you are creating. Accordingly you can select that. 1 minute. In Mahindra, which Mahindra it is? So చూడండి ఇక్కడ మహేంద్ర ఏ మహేందర్ లో which Mahindra it is? Can you hear me? ఈ మహేంద్ర ఎవరండి? సార్ డివైస్ నేను చెక్ చేసుకోండి. హలో, వినొస్తుందా? మహేందర్ లెఫ్టా? Who's this guy? Daily joining with different names. Okay, so see here. So transaction class, say invoice we are creating. So then we have a business in it. So this BU. So anyway, we defaulted accordingly it will come. So now select the source. So once we select the source, automatically our type it will come. Okay, so it's a tax invoice source. So based on the mapping which we have done the source level, accordingly this type it will come. So this is a transaction source. Okay. So under this transaction source, we mapped standard transaction type as our tax invoice, and then credit transaction source a credit memo. So whenever we map this transaction type for this respective source, so while you are creating the transaction, if you select the source, the type also it will come automatically. Based on this mapping, it is coming. Is this clear, guys? Hello. Yes. So next one. So this transaction number will generated by the system automatically. So transaction date, accounting date, it will take today date only as per this date. So salesperson, I told you, right? So if you want
specify the collection agent so that you can give here if you really want. Shape of player. But usually we will select the salesperson here. So this invoicing rule I'll explain in revenue recognition concept. So if you have attachment, you can attach it. But usually when we are importing this invoice from order management here, so it should create it with the multiple attachments. So if there's an Indian customer, so tax, the GST related, what I can say, e-way bill it will be there, e-invoice will be there, normal invoice will be there. So total 3 to 4 attachments it will come automatically once invoice is created. So next billing bill to name, I mean to say customer name. So Aparna Constructions, right? Okay. So bill to name, ship to name it will come. So these are the sites which we created, right? 6667. But this ship to site it will generate it with the system accordingly it will come. So this is a payment of which we specified in the account of profile option level, right? Profile history. So accordingly it will be generated, and this is the currency. So here we can see the transaction total, line total, tax, freight, what are the amount it is applicable, it will applicable accordingly total amount we can see here, line total whatever it may be. So if in case you are passing any foreign currency transaction, if you select here, the calculator symbol will be open. So there you can see the what is my from enter currency and then ledger currency, conversion date, type and all we can able to see that. Okay. సో మనం ఫారిన్ కరెన్సీ ట్రాన్సాక్షన్ చేస్తే కరెన్సీ చేంజ్ చేస్తే అప్పుడు లెజర్ కరెన్సీ ఏంటి, హండ్రెడ్ కరెన్సీ ఏంటి అని చూపిస్తుంది. సో ఇక్కడ డైరెక్ట్ గా చూపిస్తుంది. ఇట్స్ లెజర్ కరెన్సీ జిఎస్టీ టూ కరెన్సీ, హండ్రెడ్ కరెన్సీస్ దిస్ ఫ్రమ్ కరెన్సీ, సారీ. సో దాన్ని బేస్ చేసుకొని రేట్స్ ఉంటే ఆ రేట్స్ ఇక్కడ డిస్ప్లే అవుతాయి. ఓకే. నెక్స్ట్, సో దిస్ ఐటమ్ వి విల్ గెట్ యూజువల్లీ ఫ్రమ్ ద ప్రొక్యూర్మెంట్. సో ప్రొక్యూర్మెంట్ నుంచి ఐటమ్స్ మనం ఇక్కడికి డిఫాల్ట్ చేయొచ్చు. ఇది if you just without order management, if you simply initiating the sales invoice with the help of any item, so it will come here. So that item information we have to select usually here. So, transformer something. సో ఇది ఆర్డర్ మేనేజ్మెంట్ సార్ ప్రొక్యూర్మెంట్ లో నేను క్రియేట్ చేశాను, అక్కడ నుంచి ఇక్కడికి వచ్చింది అనమాట. ఓకే. సో వీ విల్ నాట్ గోయింగ్ టు సెలెక్ట్ బట్ జస్ట్ ఆన్ సెలెక్ట్, సో వీ కెన్ సెలెక్ట్ ది ఐటమ్స్ ఫ్రమ్ ప్రొక్యూర్మెంట్. సో నెక్స్ట్ ఇయర్ for tax invoice or regular invoice. So memo line not required. So units of measurement also not required. If you want to specify each bottle or order, maybe you can do that. So quantity is 10 quantity or else 100 quantity. Let's give that 1000 price. Okay. So now this is line amount. This is transaction total amount. So based on this quantity in price and this total amount it will come, so that it will updated here. Okay. So now if you go to view columns, so just click on show all. So here we have a lot of integration for this module as well, like how we have for AAP, right?
So for revenue scheduling, so revenue recognition purpose, we can see this. Okay, this I will explain at the end. So tax information we can see. So if you select the a tax classification code or a product classification code or a product category, based on that also we can default the tax. And this is the line information. So under line information, if you select these details, so it will take you through the line level information. So where we can see the same information like line item, memo lines, units of measurement, quantity, unit price, everything. So, but if we are doing from the inventory, so here it will come warehouse and then reference number. This reference number is this. If you go to the source, చెప్పాను reference field value అని చెప్పి, సో ఈ reference field value ఇది సో దీంట్లో ఆర్డర్ నెంబర్ ప్లేస్ చేస్తారు టు ఐడెంటిఫై విచ్ ఆర్డర్ ఇస్ బిలాంగ్స్ టు అని. ఓకే, సో దట్ ఈస్ అబౌట్ సో reference number. So this language these and all it will come automatically. And if you have a sales order information and then warehouse code information, so those also it will be generated automatically, like shipping and freighting information, who is the ship to customer, freight information, tax information, revenue, sales credit, so everything it will come if you are doing this from the order management to AR. సో మనం ఏఆర్ నుంచి ఆర్డర్ మేనేజ్మెంట్ నుంచి ఏఆర్ ఇన్వాయిస్ ఇంపోర్ట్ చేసుకున్నప్పుడు సో ఈ ఆర్డర్ ఇన్ఫర్మేషన్ మొత్తం వస్తుంది ఇక్కడ. సో ఇంకోటి ఏంటి అంటే, so here we have a context value. So these are all the DFFs. So if you select this, so this DFF information it will come automatically. So this is also with the help of either integration or else if they are doing manually, these DFFs also need to be populated. So this I will show you as part of our so integration. I will show you that how to populate the DFF values, context value. So any doubt here? Guys, hello, is this clear? Any doubt? Clear, sir. Clear for me. Okay, so ఇక్కడ మనకి ఎన్ని లైన్స్ ఉంటే అన్ని లైన్స్ సెలెక్ట్ చేసుకుంటాం. ఓకే, జస్ట్ క్యాన్సిల్ దిస్. సో దిస్ ఈజ్ హెడర్ ఇన్ఫర్మేషన్ అండ్ దిస్ ఈజ్ లైన్ ఇన్ఫర్మేషన్ అండ్ లైన్ డీటెయిల్స్. సో ఇక్కడ ఇంకెవరికైనా డౌట్ ఉందా? డస్ ఎనీవన్ హ్యావింగ్ ఎనీ క్వరీస్ హియర్? So now go to show more. So here we can see the customer bill to ship to sold to paying customer. సో మనం బిల్ ఎవరో పంపిస్తున్నాం, గూడ్స్ ఎక్కడికి షిప్ చేస్తాను, ఎవరు అమ్ముతున్నారు, మీన్స్ ఎవరికి అమ్ముతున్నాం, సో కస్టమర్ పే చేసేది ఎవరు. ఓకే, సో దీస్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇట్ విల్ కమ్ ఆటోమేటికలీ. ఓకే, సో మనం ట్యాక్స్ రిజిస్ట్రేషన్ నెంబర్ ఇవ్వలేదు ఇస్తే ఇది కూడా వస్తుంది ఆటోమేటిక్గా. సో నెక్స్ట్ పేమెంట్ టర్మ్. సో immediate payment term, what it is. So if you want to exempt from late charges, you can enable this. It's a remissive address. మనం ఇచ్చాం కదా remissive address, so that it will come automatically. Okay, so now go to miscellaneous. So ఇక్కడ గుర్తుపెట్టుకోండి, without remissive address we cannot able to create the invoice. It's a mandatory. So next miscellaneous level, so we can see the tax related information on some DFFs. So if you want track the PO number also, PO number, PO origin, PO date, that we can track it here. So but I hope it's a DFF might be. So the normal field you DFF అనుకో. Okay, so ఇదిగోండి క్రాస్ రెఫరెన్స్ నెంబర్. దిస్ క్రాస్ రెఫరెన్స్ నెంబర్ ఆల్సో ఇట్స్ నథింగ్ బట్ యువర్ ఆర్డర్ నెంబర్. సో ఇక్కడ ఆర్డర్ నెంబర్ వస్తుంది. సో అది ఎలా క్రాస్ రెఫరెన్స్ ఐడెంటిఫై అవుతుంది అంటే దీని ద్వారా. సో యూ గివెన్ ఇంటర్ఫేస్ హెడర్ అట్రిబ్యూట్ ఇస్ 1. సో దట్ మీన్స్ సిస్టమ్ ఇట్ ఇస్ క్రియేటింగ్ వన్ క్రాస్ రెఫరెన్స్ ఫీల్డ్ ఈజ్ హియర్. సో నువ్వు అక్కడ ఒకటి సెలెక్ట్ చేసుకుంటే ఈ ఫీల్డ్ ఇక్కడ వస్తుంది. సో ఇక్కడ ఆర్డర్ మేనేజ్మెంట్ నెంబర్ డిఫాల్ట్ చేస్తారు టు ఐడెంటిఫై ఆర్డర్ నెంబర్.
So is this clear? Any doubt? Anyone? Guys, హలో. క్లియర్ అన్న. మిగతా వాళ్ళండి కామ్గా ఉన్నారు, ఎవరు మాట్లాడట్లేదు. హలో. సదస్, ఇస్ దిస్ క్లియర్ ఆర్ నాట్? క్లియర్ అండి. ఓకే. సో ఇప్పుడు ఏంటి అంటే, సో వన్స్ we given header information, line information, so here if you want you can click on save, but that should be fine, no problem. So now go to LOV, complete and review. So the moment you click on complete and review, your transaction number will be generated. So how it is generated? So based on the setup what we have selected there, accordingly it will come. ఎంత టైం తీసుకుంది? ఓకే, సో అది నేను చూపిస్తాను. ఓకే, సో జస్ట్ క్లిక్ ఆన్, సో హియర్ if you click on complete and review, system it will change the status to complete. Okay, so we'll see the status. Okay, so then if we click on complete and close, system it will we can save the just invoice, it's not completed. Okay, సో అంటే ఇది కంప్లీట్ గా క్రియేట్ చేయనట్టు అనమాట. కంప్లీట్ అవుతుంది, క్లోజ్ అయిపోతుంది. సో ఇది రివ్యూ చేస్తుంది. ఓకే, సో ఇది కూడా కంప్లీట్ అవుతుంది కాదు, క్లోజ్ అవుతుంది. ఇప్పుడు రివ్యూ చేస్తుంది. జస్ట్ క్లిక్ ఆన్ కంప్లీట్ అండ్ రివ్యూ. సో ట్రాన్సాక్షన్ నెంబర్ విల్ బి జనరేటెడ్ అండ్ వీ కెన్ సీ ద స్టేటస్ ఆల్సో. This is the status, it's a completed. This is the number. So from where this number is generated? So how the system it is triggering this number, on what basis? Okay, so this document number it's a different, it's a document sequence number. So going forward, this number we will copy to this number. Okay, I will tell you. సో చూడండి ఇక్కడ, సో డాక్యుమెంట్ నెంబర్ జనరేషన్ లెవెల్ వెన్ కంప్లీట్. సో నువ్వు ఎప్పుడైతే కంప్లీట్ చేస్తావో అప్పుడు నీ డాక్యుమెంట్ నెంబర్ అనేది జనరేట్ అవుతుంది.
సో ఇక్కడ మనం ఇచ్చాం. సో డాక్యుమెంట్ నెంబర్ జనరేషన్ లెవెల్ నువ్వు సేవ్ అయితే సేవ్ చేసినప్పుడు అవుతుంది, కంప్లీట్ అయితే కంప్లీట్ అయినప్పుడు అవుతుంది. సో మనం ఏమి ఇచ్చాం? సో ద స్టేటస్ ఇస్ లుక్స్ కంప్లీటెడ్, then the transaction number is generated. So I mean both same logic, transaction and document again. Okay, now that is one thing. So next ఇక్కడ నువ్వు స్టేటస్ చెక్ చేయొచ్చు. కంప్లీటెడ్, నాట్ అకౌంటెడ్, నాట్ పోస్టెడ్, నాట్ పెయిడ్, సో నాట్ క్రెడిటెడ్, ప్రింటెడ్, వాయిడెడ్. సో దీస్ ఇన్ఫర్మేషన్ యూ కెన్ సీ. సో ఇంకోటి ఏంటి అంటే ఇప్పుడు ఇక్కడ మెయిన్ ఇంపార్టెంట్. సో వన్స్ we complete this transaction, if you would like to delete it, so you can incomplete. Okay, then you can delete it. So here if you see in the actions there is no delete option. Okay, if you click on incomplete, status will be incompleted. Now you can delete it. So అంటే యాక్చువల్గా డిలీట్ ఆప్షన్ నేను ఎనేబుల్ చేయలేదు. సో దట్ ఐ విల్ షో యూ లేటర్. సో అలో ట్రాన్సాక్షన్ డిలీషన్. సో ఇది ఎనేబుల్ చేస్తే మీకు ఇక్కడ చూపిస్తుంది. సో నేను తర్వాత చూపిస్తాను. ఓకేనా? సో దట్ ఈస్ వన్ థింగ్. సో నెక్స్ట్ just click on complete and review. So here we have a few options in the actions. So this is for directly creating the credit transaction. అంటే ఆన్ టాప్ ఆఫ్ ఈ ఇన్వాయిస్ కి. ఓకే, సో ఈ నెంబరింగ్ ఎక్కడి నుంచి వచ్చిందో చెప్పలేదు కదా. సో నేను మళ్ళీ బ్యాక్ వెళ్ళి సెటప్స్ అన్ని చూపిస్తున్నా. మీరు ఆ లాజిక్ గుర్తుపెట్టుకోవాలి, చాలా ఇంపార్టెంట్. సో హియర్ వి గివెన్ లాస్ట్ ట్రాన్సాక్షన్ నెంబర్. సో ఫ్రమ్ దిస్ సిస్టమ్ జనరేటింగ్ దిస్ నెంబర్. సో కాకపోతే ఇది సీక్వెన్స్ ఉండదు, జంబుల్ అవుతుంది, గ్యాప్ వస్తుంది. అదేంటి అని నేను తర్వాత చెప్తాను. ఓకేనా? సో ఫ్రమ్ హియర్ దిస్ నెంబర్ ఇస్ జనరేటింగ్. ఓకే, సో మనం ఇక్కడ నుంచి ఇచ్చాం కాబట్టి ఆటోమేటిక్ వస్తుంది నెంబర్, గుర్తుపెట్టుకో. సో నెక్స్ట్ యాక్షన్స్. ఇది ఆన్ టాప్ ఆఫ్ ఇన్వాయిస్ కి, ఈ ఇన్వాయిస్ కి నువ్వు క్రెడిట్ మెమో క్రియేట్ చేయాలి అంటే we will use this automatically on top of, if you want to pass the credit memo for rectification or cancellation, we will use that. Submit for distribute, so it's a separate functionality. So then this is for adjustments. So if the invoice amount is 1 lakh, so maybe customer paid 1 lakh or else 90,099 rupees something, so maybe 10 to 59 15 rupees maybe some due is there, so that we can adjust it. Invoice transaction amount, line level amount, we can adjust, like freight adjustment, TDS adjustment, sales promotion. So there are a lot of things it will be there that I will explain. So that adjustments we can do here. So review installments. So we can see the transaction status on the review installment. What is the due date? Okay. So due amount, everything we can see here. So next review distribution. This is important. So now we can validate for receivable account how it is fetching. Okay, so revenue account how it is fetching. Okay, so ఇది జాగ్రత్తగా చూడండి. So again for this I want to నేను వ్యాలీలోకి లాగిన్ అయి ఉన్నాను ఇక్కడ స్క్రీన్ లో, బట్ దట్ షుడ్ బి ఫైన్, ఏం కాదు.
Go to auto accounting rules. So first we'll check for receivables. So receivable, what logic I given? So company code. So I told him, I told the system, get it from the transaction type. So transaction type open చేయండి. So what transaction type which we are creating now? So this is my transaction type. Okay. So just click on review distribution. సో జాగ్రత్తగా వినండి లాజిక్ ఓకే చాలా ఇంపార్టెంట్ ఇంటర్వ్యూలో 100% అడుగుతారు. సో ఇప్పుడు రిసీవబుల్స్ చూద్దాం. సో కంపెనీ కోడ్ ఏం చెప్పాను 100 చెప్పాను. సో 100 ఎలా వచ్చింది అంటే సో ఐ టోల్డ్ టు మై సిస్టమ్ ఫర్ రిసీవబుల్ అకౌంట్స్ యూ కెన్ గెట్ ఇట్ ఫ్రమ్ ద ట్రాన్సాక్షన్ టైప్. సో నౌ ఇఫ్ ఐ గో టు ట్రాన్సాక్షన్ టైప్ ఫర్ ట్యాక్స్ ఇన్వాయిస్. So for receivable, so what company code it is there, so that it is getting triggered to your transaction level. సో ఈ కంపెనీ కూడా ఎలా వచ్చిందంటే బేస్డ్ ఆన్ ఈ లాజిక్ ని బేస్ చేసుకుని వచ్చింది. సో ఈ లాజిక్ లో మనం ఏం చెప్పాము, సో ఈ కంపెనీ కోడ్ సెగ్మెంట్ అనేది ట్రాన్సాక్షన్ టైప్ నుంచి తీసుకొచ్చుకో అని చెప్పాము. సో కాబట్టి సో వెన్ ఎవర్ వీఆర్ క్రియేటింగ్ దిస్ రిసీవబుల్ అకౌంట్ దిస్ సెగ్మెంట్ వాల్యూ గెట్ ఇట్ ఫ్రమ్ ది ట్రాన్సాక్షన్ టైప్. సో నెక్స్ట్ కాస్ట్ సెంటర్ 001. So why it is showing 001 as a finance department? So because here we are clearly saying that the system it's a constant always. So you can get it from the auto accounting rule. So first priority auto accounting నుంచే తీసుకుంటుంది ఇది ఇప్పుడు నువ్వు కాన్స్టెన్స్ ఇస్తే. సో ఇంకోటి ఏంటి అంటే సో హియర్ వీ డిడెంట్ స్పెసిఫై ఎనీ వాల్యూ. సో ఆటోమేటికలీ కాన్స్టెంట్ వాల్యూ ఇట్ విల్ టేక్. సో ఇఫ్ యూ వాంట్ చెక్ సో the transaction type we given default, but when it comes to ట్రాన్సాక్షన్ లెవెల్ ఇట్ ఇస్ కమింగ్ 001. సో మనం ఏం చేసామంటే డిఫాల్ట్ ఇచ్చాం ఏది మన ట్రాన్సాక్షన్ టైప్ లో. బట్ ఆటో అకౌంటింగ్ లో రూల్ ఏమనుంది, కాస్ట్ సెంటర్ ఇస్ ఏ కాన్స్టెంట్ వాల్యూ. సో కాన్స్టెంట్ వాల్యూ ఏముందో అది ఇన్ ట్రాన్సాక్షన్ లెవెల్లో వచ్చింది కానీ మనకు ట్రాన్సాక్షన్ టైప్ నుంచి తీసుకోలేదు. ఎందుకంటే మనం వాల్యూ సోర్స్ ఇవ్వలేదు ఎక్కడ, ఎక్కడి నుంచి తీసుకోవాలని చెప్పలేదు. ఇక్కడ డైరెక్ట్ కాన్స్టెంట్ వాల్యూ అని చెప్పాను సిస్టమ్ అంతే. సో దట్ ఈస్ ద రీజన్ వై సో దిస్ వాల్యూ కమింగ్ యాజ్ ఎ కాన్స్టెంట్. So these two values derivation is clear. Is there any doubt? మిగతా కూడా అన్ని అంతే గైస్. హలో అన్న ఒక్కసారి రిపీట్ చేయాలి. సో ఇట్ ఈస్ వెరీ సింపుల్. సో మనకి అసలు ఈ అకౌంట్ కాంబినేషన్ ఇప్పుడు ఇన్వాయిస్ లో ఉన్న ఈ ట్రాన్సాక్షన్ రిసీవబుల్ అకౌంట్ రెవెన్యూ అకౌంట్ ఈ కాంబినేషన్ ఎలా డెరైవ్ అవుతుంది అంటే బేస్డ్ ఆన్ ఎవర్ ఆటో అకౌంటింగ్ సెటప్. సో ఈ ఆటో అకౌంటింగ్ సెటప్ లో నువ్వు ఇక్కడ వాల్యూ సోర్స్ లాజిక్ కానీ ఈ కాన్స్టెంట్ వాల్యూ కానీ నువ్వు ఏదైతే ఇచ్చావో దాన్ని బేస్ చేసుకొని ఆ వాల్యూస్ గట్ చేసి ఇక్కడ అప్డేట్ చేస్తారు. సో దట్ ఈస్ ద మెయిన్ లాజిక్. సో ఇప్పుడు రిసీవబుల్ అకౌంట్ ఎలా ఇచ్చామనేది ఇక్కడ ఆటో అకౌంటింగ్ సెటప్ చూడండి. సో ఆటో అకౌంటింగ్ సెటప్ లో ఏం చెప్పాను నేను, కంపెనీ కోడ్ అనేది ట్రాన్సాక్షన్ టైప్ నుంచి తీసుకొచ్చుకో, కాస్ట్ సెంటర్ అనేది డైరెక్ట్ ఆటో అకౌంటింగ్ సెటప్ లో కాన్స్టెంట్ ఇచ్చాను ఇక్కడ నుంచి తీసుకొచ్చుకో అని చెప్పాను. సో ఇప్పుడు అదే వాల్యూస్ ఇక్కడ పాపులేట్ చేసేసింది. ఇది 100, ఇది కాన్స్టెంట్ వాల్యూ. సో కాన్స్టెంట్ వాల్యూ ఇక్కడ సేమ్ 001 ఉంది. నా ట్రాన్సాక్షన్కి వచ్చేసరికి ఎంట్రీలో అదే ఉంది. కంపెనీ కూడా 1000 ఉంది. ఇది ఎక్కడి నుంచి తెచ్చుకోమని చెప్పాను, ట్రాన్సాక్షన్ టైప్. సో నువ్వు ట్రాన్సాక్షన్ టైప్కి వెళ్తే రిసీవబుల్ అకౌంట్ లో ఏ కంపెనీ కోడ్ అయితే నువ్వు సెగ్మెంట్ పాస్ చేసావో ఈ ట్రాన్సాక్షన్ టైప్ కి ఆ ట్రాన్సాక్షన్ టైప్ కంపెనీ కోడ్ వాల్యూ ఇక్కడ నీకు పాపులేట్ అవుతుంది. సో దిస్ ఈస్ ద లాజిక్. ఇస్ దిస్ క్లియర్ గైస్? ఎస్. మిగతా వాళ్ళండి ఇట్స్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ 100% ఇంటర్వ్యూ క్వశ్చన్. సో మీకు ఏమైనా గ్యాప్ ఉంటే ఇప్పుడే చెప్పండి, 1 or 2 times ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. ఈ లాజిక్ చాలా ఇంపార్టెంట్. అర్థమైందా? సో మెయిన్ ఇంటెన్షన్ ఈ అకౌంట్ కోడ్ కాంబినేషన్ మనకి ఇన్వాయిస్ లెవెల్లో ఎలా వస్తుంది, ట్రాన్సాక్షన్ లెవెల్లో ఎలా వస్తుంది అంటే ఇప్పుడు నువ్వు ఏపీలో చూసుకుంటే లైబిలిటీ అకౌంట్ అనేది సప్లై సైట్ అసైన్మెంట్ నుంచి రావచ్చు ఫస్ట్ ప్రయారిటీ. అక్కడ లేదంటే కామన్ ఆప్షన్ నుంచి తీసుకుంటుంది. సో సేమ్ ఇది కూడా అంతే.
సో ఇట్ విల్ డెరైవ్ బేస్డ్ ఆన్ యువర్ ఆటో అకౌంటింగ్ రూల్ సెటప్. నీ ఆటో అకౌంటింగ్ రూల్ నువ్వు ఎలా అయితే డెరైవ్ చేస్తున్నావో దాన్ని బేస్ చేసుకొని ఈ కాంబినేషన్ వస్తుంది. సో నెక్స్ట్ సైట్కి వెళ్ళండి. సో నేషనల్ అకౌంట్ ఏం చెప్పాను, రిసీవబుల్కి నేషనల్ అకౌంట్ సైట్ నుంచి తీసుకోమన్నాను. సైట్ అంటే ఏది, బిల్ టు కస్టమర్. సో ఓపెన్ ద బిల్ టు కస్టమర్. So this is our Aparna Constructions. Go to site. ఇప్పుడు let's take receivable account. What account I given here? National account 12001. It's a domestic customer. So just check same it is coming or not here. అదే వచ్చింది. సో ఎలా వచ్చింది ఇది, నీ ఆటో అకౌంటింగ్ రూల్లో నువ్వు సైట్ అని చెప్పావు. అదే ట్రాన్సాక్షన్ టైప్ అని చెప్పుకుంటే ఎక్కడ నుంచి తీసుకుంటుంది. ట్రాన్సాక్షన్ టైప్లో ఏం వాల్యూ ఉంది, రిసీవబుల్కి 12,000 ఉంది. బట్ ఇట్ ఈస్ డెరైవింగ్ 12,000 ఆర్ 12,001. ఇది మీ ట్రాన్సాక్షన్ టైప్, కన్ఫ్యూజ్ అవ్వద్దండి. సో ట్రాన్సాక్షన్ టైప్, ఒకవేళ ఆటో అకౌంటింగ్ రూల్లో ట్రాన్సాక్షన్ టైప్ అని చెప్తే ఈ 12,000 వాల్యూ డెరైవ్ అయ్యేది. 12,000 నేను సైట్ అని చెప్పాను, ట్రాన్సాక్షన్ టైప్ చెప్పలే, సైట్ చెప్పాను. సో కాబట్టి నా కస్టమర్ యొక్క బిల్ టు సైట్ లో ఏ రిసీవబుల్ అకౌంట్కి ఏదైతే ఇచ్చానో సో దట్ ఈస్ గెటింగ్ ట్రిగ్గర్డ్. సో కాబట్టి నువ్వు ఇక్కడ వాల్యూ సోర్స్ ఏదైతే ఇస్తావో, సో వాల్యూ సోర్స్ ఏదైతే ఇస్తావో దాన్ని బేస్ చేసుకుని ఆటో అకౌంటింగ్ రూల్ వర్క్ అయ్యి ఆ వాల్యూస్ అనేది ఎండ్ ట్రాన్సాక్షన్ లెవెల్లో కాంబినేషన్ ని ఫిల్ చేస్తుంది. ఈజ్ దిస్ క్లియర్? సో నేను ఇప్పుడు ఏమి ఇచ్చాను, సైట్ ఇచ్చాను. నా సైట్ ఇది నా కస్టమర్ సైట్. సో బిల్ టు కస్టమర్ సైట్. సో దాంట్లో రిసీవబుల్ అకౌంట్కి ఏదైతే నేషనల్ అకౌంట్ ఇచ్చానో అది మాత్రమే పిక్ చేసింది, మిగతా ఏం పిక్ చేయలేదు. ఇక్కడ డిఫాల్ట్ ఉంది చూడండి, కాస్ట్ సెంటర్. సో అది రాదు ఇక్కడ. ఇది ఆల్రెడీ ఏం చెప్పాం, కాన్స్టెంట్ చెప్పాం, కాన్స్టెంట్ వస్తుంది. సో కాబట్టి ఇది బిల్ టు సైట్ అని చెప్పావు కాబట్టి, ఆటో అకౌంటింగ్ రూల్లో బిల్ టు సైట్ అని చెప్పావు కాబట్టి, సో దాన్ ఇట్ ఈస్ గెటింగ్ ట్రిగ్గర్డ్ బేస్డ్ ఆన్ ద సైట్స్. సైట్లో ఏది ఉంటే అదే తెచ్చుకుంటుంది. సో మిగతాది ప్రాజెక్టు, ప్రొడక్ట్, ఫ్యూచరు, ఇంటర్ కంపెనీ, ఇవన్నీ మొత్తం మళ్ళీ ట్రాన్సాక్షన్ టైప్ నుంచి తెచ్చుకుంటుంది. సో రిమైనింగ్ వాల్యూస్ విచ్ యు ఆర్ సీయింగ్ at the transaction type, right? So remaining other segments. So the other segment values it will get it from the transaction type. సో మిగతా మొత్తం ఎక్కడి నుంచి వస్తాయి, ప్రాజెక్టు, ప్రొడక్ట్, లొకేషన్, ఇంటర్ కంపెనీ. నువ్వు ఇక్కడ ఏ డిఫాల్ట్ ఇస్తే డిఫాల్ట్, ఇండివిజువల్ వాల్యూ ఇస్తే ఇండివిజువల్ వాల్యూ, నువ్వు ఏమి ఇస్తే అది వస్తుంది. ఎందుకంటే సో here for the remaining segments we specified value source as a transaction type. సో ప్రొడక్ట్, లొకేషన్, జియోగ్రఫీ మొత్తం, సెంటర్ కంపెనీ, ఫ్యూచర్ అండ్ ఫ్యూచర్. సో మనం ఏదైతే ఇచ్చామో డిఫాల్ట్ వాల్యూ, అదే డిఫాల్ట్ వాల్యూ నీకు ఇక్కడ వచ్చాయి చూడు. సో ఈస్ దిస్ క్లియర్? రిసీవబుల్ అకౌంట్ డెరివేషన్ ఎవ్రీవన్. ఇంకెవరికైనా గ్యాప్ ఉందా? హలో గైస్, క్లియర్. మిగతా వాళ్ళండి నేను ఎన్నిసార్లు అడుగుతున్నా, మీరు రెస్పాండ్ అవ్వరేంటి? చెప్పండి, డౌట్ ఉంటే చెప్పండి, ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్. గైస్, మిగతా వాళ్ళు, అదర్స్, ఇట్స్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ 100% ఇంటర్వ్యూ క్వశ్చన్. లాజిక్ అర్థమైందా లేదా, వాల్యూస్ ఎలా వచ్చాయని? ఇక్కడ ఎవరికైనా గ్యాప్ ఉందా? సారీ వీరబాబు. అర్థమైందండి, క్లియర్. క్లియర్. సో నెక్స్ట్ రెవెన్యూ అకౌంట్ డెరివేషన్. సో నువ్వు ఆటో అకౌంటింగ్ వెళ్ళి రూల్ చెక్ చేసుకో. సో వాట్ ఇట్ ఈస్ దేర్ ఇన్ ద రూల్ ఫర్ ఆటో అకౌంటింగ్ రెవెన్యూ అకౌంట్. సెలెక్ట్ ద రెవెన్యూ అకౌంట్. మొత్తం ట్రాన్సాక్షన్ టైప్ ఇచ్చాం. ఓకే, సో నేషనల్ అకౌంట్ ఇవన్నీ.
సో ట్రాన్సాక్షన్ టైప్ ఉన్నాయి, కంపెనీ కోడ్, కాస్ట్ సెంటర్, ప్రొడక్టివ్, కాన్స్టెంట్ ఉన్నాయి. సో these three values it will get from the auto accounting. So remaining national account, project and all, it will get it from the transaction type. So we'll go and see it. So revenue account you can open. So company code, so what we given constant, cost center is same, so 001. National account, it is saying to transaction type. So go to transaction type. For the revenue account, what account it is there, it's a revenue. సో ఇక్కడ నుంచి తీసుకుంటారు, సేమ్ అకౌంట్ వచ్చింది. సో రిమైనింగ్ వాల్యూస్, సో హౌ ఇట్ ఈస్ డిరైవ్డ్ ఆటో అకౌంటింగ్, ప్రాజెక్ట్, లొకేషన్, ఇంటర్ కంపెనీ, ఫ్యూచర్ వన్, ప్రొడక్ట్, ఇవన్నీ డిఫాల్ట్ వాల్యూస్ ఆటోమేటిక్. సో ట్రాన్సాక్షన్ టైప్లు ఏదైతే ఉంటాయో, సో ఇక్కడ ట్రాన్సాక్షన్ టైప్ అని ఇచ్చాం మిగతా వాటికి. సో వీ గివెన్ యాజ్ ఎ ట్రాన్సాక్షన్ టైప్ ఫర్ అదర్ segments also. So what are the value source which we given, then other segments values also it will get it from here on. So transaction type ఇచ్చాం కాబట్టి అవి కూడా ఎక్కడి నుంచి వస్తాయి. ఓకేనా గైస్? సో is this clear how these values are deriving? సో లాజిక్, ఆటో అకౌంటింగ్ రూల్ ఏ లాజిక్ ఇస్తే వాల్యూ సోర్స్ దాన్ని బట్టి వాల్యూస్ ఇక్కడికి పాపులేట్ చేసుకుంటారు, అక్కడి నుంచి ఇక్కడ తీసుకొచ్చుకుంటారు. సో మనకి ఏపీలో ఏంటంటే కాంబినేషన్ మొత్తం వస్తుంది, బట్ ఇక్కడ ఏంటి అంటే ఇండివిజువల్ వాల్యూస్ అనేవి ఇండివిజువల్ సోర్సెస్ నుంచి తెచ్చుకోవచ్చు. ఈచ్ సెగ్మెంట్ వాల్యూ వీ కెన్ గెట్ ఇట్ ఫ్రమ్ ద మల్టిపుల్ సోర్సెస్. It could be bill to customer, it could be transaction type, or a memo lines, or tax information, or receipt class, receipt method. Okay, so a bank account setups like that. Am I clear? You guys are with me? Is there any doubt still? Anyone? ఇంకెవరికైనా డౌట్ ఉందా? Okay, so just click on cancel. Now go to action. So here if you want to create the one more invoice with the same information, we can use the duplicate. సో మనకి ఏఆర్లో డూప్లికేట్ ఉంటుంది కానీ ఏపీలో డూప్లికేట్ ఇన్వాయిస్ ఆప్షన్ ఉండదు, ఎందుకంటే ఇక్కడ ఇన్వాయిస్ అనేది మనం ఇష్యూ చేస్తాం కస్టమర్కి. సో కాబట్టి సేమ్ కైండ్ ఆఫ్ పారామీటర్తో మనం మల్టిపుల్ టైమ్స్ క్రియేట్ చేయాల్సి వస్తుంది, కాబట్టి వీ హ్యావ్ ఎ డూప్లికేట్ ఆప్షన్. అక్కడ సప్లయర్ ఇచ్చిందని మనం తీసుకుంటాం యాజ్ ఏ కస్టమర్గా, కాబట్టి అక్కడ డూప్లికేషన్ ఉండదు. సో దిస్ ఇస్ ఫర్ అకౌంటింగ్, దీస్ త్రీ. సో దిస్ ఇస్ ఫర్ రివ్యూయింగ్ ద బ్యాలెన్సెస్. దిస్ ఐ విల్ షో యూ లెటర్. ఓకే, సో ఇంకంతేనండి. సో ద స్టేటస్ is completed. Then you can do the post to ledger and review the accounting entries. Okay, so view the balances. So just click on save, go to actions, post to ledger. Please note down. సార్ అది వన్ డౌట్. చెప్పండి. సార్ మనం ఇక్కడ లైన్ లెవెల్లో మెమో లైన్స్ ఎందుకు తీసుకోవట్లేదు? మెమో లైన్ సపరేట్ గా ఉంది, నేను అది చెప్తాను. ఇప్పుడు నేను మెమో లైన్ పాస్ చేసి ఇన్వాయిస్ క్రియేట్ చేస్తాను. మెమో లైన్ ఇస్ నథింగ్ బట్ ఐటమ్. సో ఒక ఐటమ్ నువ్వు ఇచ్చి ఆ ఐటమ్ ని తీసుకుంటే, ఇప్పుడు ఐటమ్ ఎక్కడి నుంచి తీసుకోకుండా మెమో లైన్స్ తీసుకున్నప్పుడు మాత్రం అది తీసుకుంటాం. If you are not specifying the item from the inventory, you are specifying that service from memo line, then only we will need it. అంటే ఇప్పుడు మెమో లైన్ బేస్డ్ ఆన్ మెమో లైన్ కూడా మనం అట అకౌంటింగ్ క్రియేట్ చేయొచ్చా సార్? చేయొచ్చు. ఓన్లీ రెవెన్యూ అకౌంటే వస్తుంది, మిగతాది ఏది రాదు. ఓకే. Go to actions, post to ledger. Click on view accounting. This is our accounting entry, receivable to revenue. Okay.
సో ఈ వాల్యూస్ ఎక్కడి నుంచి వచ్చాయి ఏంటి అని మీకు క్లియర్ గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను. సో ఆ లాజిక్ మాత్రం 1-4-5 సార్లు చూసుకోండి. సో అది కూడా నేను మీకు ఆల్రెడీ ఇక్కడ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను. సో ఇఫ్ ఆటో అకౌంటింగ్ లో ఈ వాల్యూస్ ఎలా డెరివేషన్ వస్తుందని ఈ డయాగ్రామ్ చూపించాను. సో ఈ డయాగ్రామ్ బేస్ చేసుకుని ఇప్పుడు వాల్యూస్ డెరివేషన్ అయినాయి, దాన్ని బట్టి నేను క్రియేట్ చేశాను. ఓకే, ఇది ఒకసారి చూసుకోండి ఇఫ్ యూ గైస్ హ్యావింగ్ ఎనీ డౌట్. సేమ్ ఇది ఏదైతే ఇచ్చానో దాన్ని బేస్ చేసుకుని చేశాను. ఓకే, సో నెక్స్ట్ ఏంటి అంటే, సో దిస్ ఇస్ అకౌంటింగ్ సిస్టమ్. సో now if you want to see the accounting, we can see view balance details. So on top of this invoice, if you create receipt, credit, memo adjustments, that it will show here. That I will come and later I'll show you this information. So now we created our sales transaction. It's completed, accounted, posted, not paid, not credited, not printed. So ఇంకోటి ఏంటి అంటే ఇక్కడ వ్యూ ఇమేజ్ అని వస్తుంది. So from this view image, once you done the post accounting, then only we can able to see the invoice information. But if you see here, once you done the accounting, okay, so the proper printer layout అనేది, sorry, what I can say, custom సో ప్రింటింగ్ ఇమేజ్ లేఅవుట్ అయితే కరెక్ట్గా ఇవ్వలేదు ఇక్కడ. సో అందువల్ల మీకు డాక్యుమెంట్ కరెక్ట్గా రావట్లేదు. సో బట్ ఇక్కడ నుంచే ఇన్వాయిస్ వస్తుంది. సో ఇక్కడ చూడండి. సో వన్స్ వీ డన్ ద అకౌంటింగ్, వీ హ్యావ్ నో ఆప్షన్స్ టు ఇన్కంప్లీట్ అండ్ డిలీట్ ఆర్ మోడిఫై ద ఇన్వాయిస్. సో మనకి ఇప్పుడు ఇన్కంప్లీట్ చేయలేము, దీన్ని మోడిఫై చేయడానికి. ఒకవేళ బిల్ టు షిప్ టు కస్టమర్ రాంగ్ ఇచ్చామనుకో, ఆన్ టాప్ ఆఫ్ నువ్వు క్రెడిట్ మేము పాస్ చేసి ఇన్వాయిస్ క్యాన్సిల్ చేసుకోవాలి. అంతేగాని ఇప్పుడు ఇది మోడిఫై చేయలేము. బిఫోర్ అకౌంటింగ్, what are the modification you want that we can able to do. సో ఇన్వాయిస్ స్క్రీన్ లో నువ్వు అకౌంటింగ్ చేసిన తర్వాత మాత్రం నువ్వేం చేయలేవు. అకౌంటింగ్ చేయక ముందు అయితే నువ్వు ఏదైనా చేయొచ్చు. సో ఇప్పుడు అకౌంటింగ్ చేసాం కాబట్టి ఇన్కంప్లీట్ ఆప్షన్ లేదు. సో మనం ఇక్కడ ఏం మాడిఫై చేయలేము. సో దీనికి ఇంకా నువ్వు ఒకవేళ మిస్టేక్ చేశాడు యూజర్ అంటే ఏం చేయాలంటే, సో వీ హ్యావ్ టు నలిఫై దిస్ ఇన్వాయిస్ బై పాసింగ్ ద క్రెడిట్ విత్ ద సేమ్ అమౌంట్. ఓకేనా. సో ఈ షిప్ టు అడ్రస్ ని MDH లో ఎన్నిసార్లు రాంగ్ సెలెక్ట్ చేసుకొని ఎన్ని క్రెడిట్ మెమోలు చేసామంటే అన్ని చేసాం. వాళ్ళకి ట్రైనింగ్ ఇచ్చినప్పుడు ఒక్కరు కూడా చక్కగా వినరు, ప్రాక్టీస్ చేయరు. సో డైరెక్ట్ ప్రొడక్షన్ ఎన్విరాన్మెంట్ లో ఎక్స్పెరిమెంట్ చేస్తారు. యూజర్స్ అలా ఉంటారు. ఓకే, సో దిస్ ఈజ్ ఆల్ అబౌట్ ఇన్వాయిస్ క్రియేషన్, సేల్స్ ఇన్వాయిస్ ట్రాన్సాక్షన్ క్రియేషన్. ఇంకెక్కడ ఎవరికైనా డౌట్ ఉందా guys? No, sir. So next, receipt creation. Today create a receipt. Receivable, accounts receivable. Today చేసుకోనండి receipt creation. So see here. So receipt batches. So what are the receipts which we created either manually, automatically? So, okay, some other sources. That batch information we can see. The status it will showing as a ready to post, and select this you can post it. ఒకవేళ మనం ఆటోమేటిక్ రిసిప్ట్స్ క్రియేట్ చేస్తే ఫస్ట్ బ్యాచ్ క్రియేట్ అయ్యి ఆ బ్యాచ్ నెంబర్లో ఇన్వాయిసెస్ రిసిప్ట్స్ ఉంటాయి, అవి మనం పోస్ట్ చేయొచ్చు. సో లాక్ బాక్స్ ఎక్సెప్షన్. సో వీ హ్యావ్ ఏ కాన్సెప్ట్ కాల్డ్ లాక్ బాక్స్. So that we will discuss in real time. So that is mainly used for to create the receipts automatically once the customer is paid the invoice amount for our internal bank account. Based on that we will the integration, and this lockbox with the help of lockbox will create the receipts automatically. So మనకి లాక్ బాక్స్ కాన్సెప్ట్ అని ఒకటి ఉంటుంది. సో అదేంటి అంటే బ్యాంక్ నుంచి ఎవరైతే పే చేస్తారో ఆ పే చేసిన రిసిప్ట్ ఇన్ఫర్మేషన్ బేస్ చేసుకొని రిసిప్ట్స్ క్రియేట్ చేయొచ్చు. సో ఆ కేసులో ఎక్సెప్షన్స్ అంటే వార్నింగ్స్, ఎర్రర్స్ వచ్చినప్పుడు అవి ఇక్కడ చూడొచ్చు. నెక్స్ట్ అన్అప్లైడ్ రిసిప్ట్స్. సో అన్అప్లైడ్ అంటే ఏంటి అంటే ఓన్లీ రిసిప్ట్స్ క్రియేట్ చేస్తున్నాయి కానీ ఎవరికి అప్లై చేయలేదు.
ఓకేనా. సో వాటిని మనం అన్అప్లైడ్ రిసిప్ట్స్ అంటాం, ఏ ఇన్వాయిస్ కి మ్యాప్ చేయలేదు. నెక్స్ట్ అన్అప్లైడ్ క్రెడిట్స్. సో ఇది కూడా సేమ్ అంతే. సో unapplied credit means how the system it will taking, I don't know exactly. ఇది కూడా అంతే. సో క్రెడిట్ మెమో రిలేటెడ్. సో క్రెడిట్ మెమో క్రియేట్ చేసాం కానీ దేనికి అప్లై చేయలేదు. ఓకేనా. సో we created credits, I mean credit memo, so but that it didn't map it to the any particular invoice. అది unapplied credits. unapplied receipts అంటే రిసిట్ క్రియేట్ చేసాం, ట్రాన్సాక్షన్ మ్యాప్ చేయలేదు. ఓకేనా. సో ఇది వచ్చేసరికి ఇన్వాయిస్ ఉంది, రిసిట్ ఉంది. సో రిసిట్ క్రియేట్ చేసాం కానీ ఈ రిసిట్ కి ఈ ఇన్వాయిస్ అనేది మ్యాపింగ్ చేయలేదు. సో కాబట్టి దాన్ని అన్అప్లైడ్ అంటాం, ఎందుకంటే అప్లై చేయలేదు. ఇదేంటి అంటే ఐ హ్యావ్ ఏ ఇన్వాయిస్ 100K, then credit memo CM minus 100K. If you create like this, then that invoice will be nullified and it will be 0. But this credit memo is not applied to this particular invoice. So that's why this is unapplied credits. సో ఇక్కడ ఏమైంది, ఇక్కడ ఏంటి అంటే ఇన్వాయిస్ ఉంది, రిసిట్ ఉంది, బట్ ఈ రిసిట్ అమౌంట్ అనేది ఏ ఇన్వాయిస్ కి అప్లై చేయలేదు కాబట్టి అన్అప్లైడ్. ఓన్లీ క్రియేట్ చేసాం కానీ ఈ రిసిట్ ఈ ఇన్వాయిస్ తాలూకా అని చెప్పి మనం చెప్పలేదు. దిస్ రిసిట్ ఈస్ బిలాంగ్స్ టు దిస్ ఇన్వాయిస్ అని చెప్పి మనం చెప్పలేదు కాబట్టి ఇది అన్అప్లైడ్, అంటే దేనికి అప్లై చేయలేదు. అన్అప్లైడ్ క్రెడిట్స్ అంటే ఏంటి అంటే దిస్ ఇస్ మై ఇన్వాయిస్, దిస్ ఇస్ మై క్రెడిట్ మెమో. సో ఇఫ్ మేబీ ఇన్వాయిస్ హ్యావింగ్ సమ్ ఇష్యూ విత్ ద రాంగ్ బిల్ టు ఆర్ షిప్ టు, that I need to rectify by passing the credit memo. That means I will nullify this usually. But I created credit memo, but it is not applied to any of the invoice. That is the reason why it's a unapplied credits. Okay, now credit memo ఉంది, ఇన్వాయిస్ ఉంది, బట్ అప్లై చేయలేదు. రిసిప్ట్ ఉంది, ఇన్వాయిస్ ఉంది, అప్లై చేయలేదు. నువ్వు అప్లై చేసినప్పుడు ఆటోమేటిక్ ఇన్వాయిస్ కి మ్యాప్ అవుతుంది, క్రెడిట్ మెమో అప్లై చేసినప్పుడు ఆటోమేటిక్ ఇన్వాయిస్ కి మ్యాప్ అవుతుంది. క్లియర్ గైస్? హలో, ఏంటండి ఎవరు రెస్పాండ్ ఎవరు? Yes. టాపిక్ గా ఉండాలండి. నాకు నిజం చెప్పాలంటే నాకు ఇప్పుడు ఫీవర్ ఉంది. ఓకే, సో నేను ఫీవర్ ఉన్నా కూడా మీకు సెషన్ ఎందుకు చెప్తున్నానంటే ఒకరోజు నేను వేస్ట్ చేసిన నాకు సిలబస్ అవ్వదు. మోర్ ఓవర్ స్టూడెంట్స్కి 2-3 days గ్యాప్ ఇస్తే ఇంట్రెస్ట్ పోతుంది. ఓకే, సో నేను ఆ ఉద్దేశంతో నా హెల్త్ సపోర్ట్ చేసినా చేయకపోయినా కానీ నాకు ఎన్ని పర్సనల్ వర్క్ ఉన్నా కానీ నేను క్లాస్ అనేది ఆపను. ఓపుకున్నా లేకపోయినా 1 hour 1.5 hour అయినా కానీ సెషన్ చెప్పాల్సింది, వెరీ క్రిటికల్ స్టేజ్లో తప్పితే. కాబట్టి కొంచెం ఓపిక చేసుకుని సెషన్ జాగ్రత్తగా వినండి, ఎందుకంటే నేను ఇన్ డీటెయిల్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నాను. మీకు ఇంత ఎక్స్ప్లెనేషన్ బయట ఎవరు ఇవ్వరు. ఓకేనా. సో ప్రతి పాయింట్ ఇంపార్టెంట్ ఇంటర్వ్యూలో. ఓకే, సో దిస్ ఈజ్ ఆల్ అబౌట్ యువర్ ఇన్ఫోటైల్స్. So here we can see the customer's outstanding balance, so that I will show you later. So the receipts information we can able to see here. Now go to task. So here we have a lot of information. So this is for creating the manual receipts. Okay, so this is for creating the receipts with the help of spreadsheet. So మన spreadsheet నుంచి చేయొచ్చు, మాన్యువల్ గా చేయొచ్చు, ఆటోమేటిక్ రిసిప్ట్స్ క్రియేట్ చేయొచ్చు. నెక్స్ట్ రెమిటెన్స్ ఇన్ స్ప్రెడ్షీట్. సో రెమిటెన్స్ అంటే ఏంటి అంటే ఫస్ట్ ఇక్కడ రెమిటెన్స్ బ్యాచ్ చేయొచ్చు మాన్యువల్ గా, ఇది స్ప్రెడ్షీట్ లో చేయొచ్చు. సో రెమిటెన్స్ అంటే ఏంటి అంటే మనకు క్యాష్ వచ్చిన దాన్ని మళ్ళీ మనం బ్యాంక్ లో డిపాజిట్ చేసినట్టు రాసుకుంటాం అంతే. సో ఇఫ్ యూ రిసీవ్ ఎనీ క్యాష్, సో ఇట్ గాట్ క్రెడిటెడ్ టు అవర్ ఇంటర్నల్ బ్యాంక్ అకౌంట్, సో దాట్ వీ కెన్ కాట్ as a రెమిటెన్స్. అంటే ఫైనల్ గా కస్టమర్ పే చేశాడు వచ్చేసాయి. ఓకే, సో దాన్ని మనం రెమిటెన్స్ అంటాం. ఓకే, సో కాబట్టి ఇక్కడ రెమిటెన్స్ బ్యాచ్ చేయొచ్చు. సో ఆన్ టాప్ ఆఫ్ we can create, if you want bulk remittance we use the spreadsheet. So next manage receipts.
to see the existing receipts which you created, we can use this. And this manage logbox transmission history. So this we will use it for logbox functionality. So that I will explain. So next, this is for remittance batches review purpose. So మనం ఆల్రెడీ క్రియేట్ చేసిన remittance చూడడానికి. Correct fund transfer errors. I don't know where it will be used. So this is for applying the credit memo. So ఈ credit memo అనేది ఇన్వాయిస్ ని అప్లై చేయడానికి యూజ్ చేస్తాం. సో ఇక్కడ మాట్లాడుకున్నాం కదా అన్అప్లైడ్ క్రెడిట్స్ అని, అవి దీని ద్వారానే వస్తాయి. సో నెక్స్ట్ దీస్ ఆప్షన్స్ అండ్ ఆల్ వి విల్ యూజ్ ఇట్ ఫర్ ద బిల్స్ రిసీవబుల్, అంటే ఫ్యూచర్ డేట్ రిసిప్ట్స్ అనమాట. మనకి ఏపీలో బిల్స్ పేబుల్ ఎలాగో ఇప్పుడు కస్టమర్కి మనం ఫ్యూచర్ డేట్ చెక్ వేసి ఇచ్చి నెంబర్ ఇచ్చేస్తాం. సో ఇక్కడ కూడా కస్టమర్ మనకి ఫ్యూచర్ డేట్ చెక్ ఇచ్చి ఇస్తాడు అనమాట. సో బిల్స్ రిసీవబుల్. సో నెక్స్ట్ కస్టమర్ ఇన్ఫర్మేషన్ వీ కెన్ సీ. సో కస్టమర్ అకౌంట్ బ్యాలెన్సెస్ వీ కెన్ సీ. లేట్ చార్జెస్ వీ కెన్ సీ హియర్. This is for create accounting, adjustment journal, review journal. This is for reconciliation purpose. Here we can close the periods and open the periods. ఇవన్నీ మీకు ఆల్రెడీ తెలిసినాయి. సో ఇక్కడ ఈ ఆప్షన్స్ లో ఎవరికైనా డౌట్ ఉందా? ఎనీవన్ గైస్? పోర్ట్ఫోలియో ఒకసారి చెప్పండి. మేనేజ్ బిల్స్ రిసీవబుల్ పోర్ట్ఫోలియో. మేనేజ్ బిల్స్ రిసీవబుల్ అంటే ఇవి నాకు ఎగ్జాక్ట్ ఫంక్షనాలిటీ ఐడియా లేదండి. ఓకే, సో ఇదైతే బిల్స్ రిసీవబుల్ క్రియేట్ చేస్తాం, ఫ్యూచర్ డేట్ అంతా ఓకే, కానీ బట్ ఇది యాక్చువల్ ద యూజ్ కేస్ ఎలా అనేది నాకు ఐడియా లేదు. సో ఈవెన్ ఐ డిడెంట్ డన్ ఇట్. బిల్స్ రిసీవబుల్ అనే కాన్సెప్ట్స్ లో యూజ్ చేస్తారు. ఓకేనా? సో పోర్ట్ఫోలియో అంటే ఐ డోంట్ నో వేర్ ఇట్ విల్ బి యూస్డ్. కాకపోతే దాంట్లో చాలా ఉంటాయి కదా, మేబీ అమౌంట్ సపరేషన్, ఫస్ట్ చెక్ ఇస్తాడు, అమౌంట్ ఇంకా రావు. సో దాన్ని బట్టి మనకి ఏపీలో ఎలాగో సేమ్ అలాగే, బట్ ఇండివిజువల్ ట్రాన్సాక్షన్ యాక్టివిటీస్ అనేది నాకు ఐడియా లేదు. ఎందుకంటే ఇంటర్వ్యూలో అంత వెరీ రేర్ అనమాట, 1 or 2 క్వశ్చన్స్ ఏదో ఎప్పుడో ఎవరు అడిగినట్టు, కానీ ఇంత రిపీటెడ్ క్వశ్చన్ కాదు. ఓకే, సో నౌ put heading create a receipts. So go to receivables, accounts receivable, create a receipts. Please note down. మీరైతే ప్రాక్టీస్ చేయాలండి. ప్రాక్టీస్ చేయకపోతే మాత్రం ఇబ్బంది పడతారు. రియల్ టైం కాన్సెప్ట్స్ మీరు ఈవినింగ్ బ్యాచ్ ఏంటంటే మీకు అర్థమవుతుందా ఎంత హై లెవెల్లో ఉన్నాయో? సో అవన్నీ మీకు ఎప్పుడు అర్థమవుతాయి అంటే మీరు ఇక్కడ ప్రాపర్గా ప్రాక్టీస్ చేస్తే బేస్ లెవెల్ అవి కాన్సెప్ట్స్ చాలా ఈజీగా అర్థమవుతాయి మీకు. ఆ కాన్సెప్ట్స్ అని బయట ఎవరు చెప్పరు. ఇది సేమ్ రియల్ టైం ఓరియంటెడ్. నేను చెప్పినట్టు అందరూ ఏదో మషూష్ మారేడుకాయ చేస్తారు, జస్ట్ సిలబస్ చూపించుకోవడానికి వాట్ ఈజ్ వాట్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తారు. మీకు అంత ఇన్ డీటెయిల్గా ఎక్స్ప్లెనేషన్ కానీ అవన్నీ ఎవరు చూపించరు అసలు కాదు. చాలా ఓపిక కావాలి, టైం పడుతుంది అవన్నీ. So just click on create receipt. So here we have a receipt type. So standard and miscellaneous. So standard receipts if you are creating, if you done the any sales, against the sales invoice we will receive the cash from the customer. So that we will call it as standard receipt. So standard receipt అంటే ఏంటి అంటే కస్టమర్ మ్యాండేటరీ, మనం చేసిన సేల్స్ ఇన్వాయిస్ అగైనెస్ట్ గా కస్టమర్ డబ్బులు పంపిస్తాడు, దాన్ని బేస్ చేసుకుని రిసిప్ట్ క్రియేట్ చేస్తాం. సో మిస్లేనియస్ రిసిప్ట్స్ అంటే ఏంటి అంటే ఒకవేళ నీకు బ్యాంక్ ఇంట్రెస్ట్ క్రెడిట్ చేసింది బ్యాంక్ అకౌంట్లో ఆటోమేటిక్గా, ఓకేనా? సో దానికి కస్టమర్ ఏముండదు, నువ్వు బ్యాంక్ కస్టమర్ క్రియేట్ చేసుకో, ఆటోమేటిక్గా నీకు నీ కరెంట్ అకౌంట్లో ఉన్న ఒక 1 crore ఒక 0.5% ట్యాక్స్ వేసింది అనుకో, నా ట్యాక్స్ ఐ మీన్ ద ఇంట్రెస్ట్, అది నీకు క్రెడిట్ అవుతుంది. లేదు నువ్వు సమ్ స్క్రాప్ ఆఫ్ సేల్ అమ్మేసావు నీ ఆర్గనైజేషన్లో, అది మిస్లేనియస్ ఇన్కమ్ నీకు, ఓకేనా? సో కాబట్టి ఈ కైండ్ ఆఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్స్ లో మనం మిస్లేనియస్ రిసిప్ట్స్ అనేది యూజ్ చేస్తాం. అంటే దానికి కస్టమర్ అవసరం లేదు. ఇప్పుడు నువ్వు స్క్రాప్ అమ్మేవాడిని, న్యూస్ పేపర్స్ అమ్మేవాడిని కస్టమర్ క్రియేట్ చేస్తాం, ఇక్కడ చేయడం అవసరం లేదు. సో అట్లా, సో అది ఫంక్షనాలిటీ ఉంది. సో విల్ డిస్కస్ లేటర్. సో నౌ సెలెక్ట్ ద రిసిప్ట్ టైప్ as standard, status is new. Okay, select the BU, select our receipt method. Okay, so receipt number we have given, receipt source we given as a manually, so that is the reason why. So I created receipt.
001. So this is my currency entered amount. What is our invoice amount? Sale invoice amount. It's a 1 lakh or 10 lakh. 1 lakh. Copy this. Put it here. So మీకు తెలియదు అనుకోండి, అప్లై చేసినా కానీ మార్చుకోవచ్చు యాజ్ పర్ ఇన్వాయిస్. ఓకే, సో దిస్ ఇస్ ఎంటర్డ్ అమౌంట్ USD కరెన్సీ, ఇట్స్ అకౌంటెడ్ అమౌంట్. దట్ మీన్స్ అవర్ లెజర్ కరెన్సీ. ఇది నీ లెజర్ కరెన్సీ అమౌంట్, ఇది నువ్వు ఎంటర్ చేసిన అమౌంట్. మన కేసులో రెండు ఒకటే. ఇఫ్ ద కరెన్సీ ఇస్ డిఫరెంట్ దెన్ ఇట్ విల్ బి వ్యారీ. So next, if you want default the tax code, you can select receivable specialist, you can select. Okay, so the tax default చేయడానికి అన్నమాట కోడ్స్ వస్తాయి. సో దిస్ రిసీవబుల్ స్పెషలిస్ట్ అనేది మామూలుగా ఇది DFF అనేది. ఓకేనా, సో జస్ట్ ఇగ్నోర్ ఇట్. So next it's a receipt date, accounting date, maturity date. So we have same date. So next post mark date అంటే ఏంటి అంటే ఇది మీకు బ్యాంక్ లో అమౌంట్ వచ్చిన తర్వాత దే విల్ అదే మార్క్ అండి. అంటే ఏ డేట్ వచ్చింది అంటే ఇట్స్ లైక్ మోర్ ఆర్ రిసీవ్ డేట్ అన్నమాట, చెక్ రిసీవ్ అయిన డేట్ అని. ఓకే, సో నెక్స్ట్ అటాచ్మెంట్స్ ఇఫ్ యూ కెన్ యూజ్ ఇట్. సో నెక్స్ట్ సిగ్నేచర్ పేమెంట్ రిఫరెన్స్ అంటే మనకి పేమెంట్ అయిన తర్వాత ఏమైనా రిఫరెన్స్ నెంబర్స్ ఉంటాయి ఇక్కడ డిఫాల్ట్ గా వస్తాయి ఆటోమేటిక్ గా. ఇది DFF అనమాట యాక్చువల్లీ. సో నెక్స్ట్ రెమిటెన్స్ బ్యాంక్. సో ఈ ఆప్షన్స్ లో ఎవరికైనా డౌట్ ఉందా? గైస్, సో ఇది ఫ్రీ టెక్స్ట్ అండి, సారీ నాట్ DFF. ఓకే, సో దిస్ ఈస్ ఫ్రీ టెక్స్ట్ కామెంట్స్. ఇది ఎవరో క్రియేట్ చేసిందండి, ఇట్స్ నాట్ ఏ DFF, ఇట్స్ టెక్స్ట్ DFF అనుకుంటా. ఓకే, సో ఇక్కడ ఎవరికైనా డౌట్ ఉందా? ఎనీవన్? సో నెక్స్ట్ రెమిటెన్స్ బ్యాంక్. సో what are the bank which we are using to collect the amount from the customer? So it's a same bank. సో ఏపీలో ఏ బ్యాంక్ నుంచి అయితే సప్లైస్ పే చేశామో AR లో కూడా అదే బ్యాంక్ ని ఉపయోగించి కస్టమర్ ఇవ్వాల్సిన అమౌంట్ అనేది మనం కలెక్ట్ చేసుకుంటున్నాం. సో PNC బ్యాంక్ బ్రాంచ్, బ్యాంక్ అకౌంట్స్, and this is the deposit date. Allow override, we can override the bank and all if we require. Then select the customer name. Constructions, so select the sites. సో ఇక్కడ బ్యాంక్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఏం రాదు యాక్చువల్లీ. ఓకేనా, సో యూజువల్ గా రావాలి, బట్ ఈ ఇన్స్టెన్స్ లో మేబీ సమ్ బగ్ ఏదో ఉందనుకుంటా. సో కానీ ఇది వచ్చినా మనకి అంత యూజ్ ఏం లేదు. సో జస్ట్ ఏ బ్యాంక్ నుంచి అమౌంట్ అనేది మన కస్టమర్ పే చేసేదాన్ని. ఓకేనా, సో నెక్స్ట్ ఇక్కడ యాడ్ రిసీవబుల్ ఉంటుంది, క్లిక్ ఆన్ యాడ్ రో ఉంటుంది. సో ఇఫ్ యూ క్లిక్ ఆన్ యాడ్ రో, డైరెక్ట్లీ యూ కెన్ ప్రొవైడ్ ద రిఫరెన్స్ నెంబర్ యాజ్ ఎ దిస్ ట్రాన్సాక్షన్ నెంబర్. సిస్టమ్ ఇట్ విల్ గెట్ ద ఇన్వాయిస్ డీటెయిల్స్. సో నువ్వు ఇక్కడ ఇది యాడ్ చేసి రిఫరెన్స్ నెంబర్ ఇస్తే ఈ ఇన్వాయిస్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఫెచ్ అవుతుంది సిస్టమ్ ఆటోమేటిక్ గా. లేదు యాడ్ ఓపెన్ రిసీవబుల్. ఓపెన్ రిసీవబుల్ అంటే ఏంటంటే పే చేయకుండా ఉన్న ఇన్వాయిస్ అమౌంట్, ఇన్వాయిస్. సో యాడ్ ఓపెన్ రిసీవబుల్ మీన్స్ ద ఇన్వాయిస్ విచ్ వీఆర్ ఎట్ టు అప్లై టు ద రిసిట్. అంటే ఇన్వాయిస్ అనేది ఓపెన్ లో ఉంది, మనం ఇంకా రిసిట్ కి అప్లై చేయలేదు. సో ఆ ఇన్వాయిసెస్ ని మనం కొరీ చేయాలి. ఓకేనా, సో జస్ట్ క్లిక్ ఆన్ యాడ్ ఓపెన్ రిసీవబుల్. సో రిసిట్ రిఫరెన్స్ నెంబర్ ఇస్ నథింగ్ బట్ ఇట్స్ ఎ ట్రాన్సాక్షన్ నెంబర్. క్లిక్ ఆన్ సెర్చ్. ఇప్పుడు మనం ఈ ట్రాన్సాక్షన్ ని ఈ రిసిట్ కి అప్లై చేస్తాం. జస్ట్ క్లిక్ ఆన్ సెర్చ్. ఇక్కడ రిసిట్ రిఫరెన్స్ నెంబర్ లో ట్రాన్సాక్షన్ నెంబర్ ఉంది, ఇదిగోండి. సో ఇట్స్ 1 lakh. దిస్ ఇస్ ద ట్రాన్సాక్షన్ నెంబర్ ఇన్వాయిస్. ఇదిగో మనం ఈ ఇన్వాయిస్ ఏదైతే ఉందో, సో వాట్ ఆర్ ద ఇన్వాయిస్ విచ్ వి క్రియేటెడ్, ఇట్ విల్ బి మ్యాప్డ్ టు దిస్. ఓకేనా, అర్థమవుతుందా గైస్? సో రిసిట్ రిఫరెన్స్ నెంబర్ ని ట్రాన్సాక్షన్ నెంబర్ ఉంది, రిసిట్ మ్యాప్ బై ట్రాన్సాక్షన్ నెంబర్ తీసుకొని కస్టమర్ ఆటోమేటిక్ వస్తుంది. ఆ ఇన్వాయిస్ ని కొరీ చేసి క్లిక్ ఆన్ యాడ్ అండ్ క్లిక్ ఆన్ డన్. ఇక్కడ ఎవరికైనా డౌట్ ఉందా గైస్? ఎనీవన్? హలో,
నా ఇప్పుడు యాడ్ ఓపెన్ రిసీవబుల్స్ అంటే అన్ని ఓపెన్ ఇన్వాయిసెస్ రావాలి కదా. ఇక్కడ మనము రిసిప్ట్ నెంబర్ ఎంటర్ చేసి క్వరీ చేస్తున్నాం కదా. ఇట్స్ నాట్ రిసిప్ట్ నెంబర్, ఇట్స్ అ ట్రాన్సాక్షన్ నెంబర్. అక్కడ నేమ్ అదే ఉంటది కానీ ఇది మన ఇన్వాయిస్ నెంబర్. అదే ట్రాన్సాక్షన్ నెంబర్ ఎంటర్ చేసి క్వరీ చేస్తున్నాం. ఇక్కడ మ్యాండేటరీ ఫీల్డ్ ఉంది కదా అది. అవును. సో ఇక్కడ 2 ఉన్నాయి. ఈ 2 ఉన్నాయి అంటే ఏదైనా ఒకటి మ్యాండేటరీ, అన్ని కాదు. ఇప్పుడు నువ్వు ఇది ఇవ్వలేదు అనుకో, వస్తుంది, కాకపోతే ఒకటే వస్తుంది. ఇప్పుడు నీకు 10 ఉన్నాయి అనుకో, 10 చూపిస్తుంది, ఎందుకంటే నేను ట్రాన్సాక్షన్ నెంబర్ అనేది ఇవ్వలేదు. ఈ కస్టమర్కి ఎన్ని ఉన్నాయో, ఈ కస్టమర్కి ఎన్ని ఉన్నాయో మొత్తం చూపిస్తుంది. ఇక్కడ నెంబర్ ఇస్తే ఆ పర్టికులర్ ఇన్వాయిస్ మాత్రమే గెట్ చేస్తుంది, అంతే. ఓకే అన్న, గాట్ ఇట్. 2 స్టార్స్ అనేది ఇప్పుడు 3 2 స్టార్స్ ఉన్నాయి. 2 స్టార్స్ అంటే ఏదైనా ఒకటే మ్యాండేటరీ. ఏదైనా ట్రాన్సాక్షన్, కస్టమర్, అకౌంట్, రిసిప్ట్ నెంబర్, ఈ మూడిట్లో ఏదైనా ఒకటి ఇచ్చినా చాలు, సిస్టమ్ తెచ్చుకుంటుంది. నువ్వు ఏదైనా ఒకటి ఇవ్వాలి కన్ఫర్మ్ గా మూడిట్లో. మ్యాండేటరీ అంటే ఇట్స్ మ్యాండేటరీ. సో సింగిల్ స్టార్ ఇస్ మ్యాండేటరీ. 2 స్టార్ మీన్స్ ఎనీ వన్ ఆఫ్ ది మ్యాండేటరీ, ఐదర్ రిసిప్ట్ రిఫరెన్స్ నెంబర్, కస్టమర్ అకౌంట్ నేమ్. ఓకే, నెంబర్ ఇస్తే నెంబర్ వైజ్ ఇస్తుంది, లేదు కస్టమర్ ఇస్తే ఆ కస్టమర్ కొన్ని 10 ఇన్వాయిస్లు అని తీసుకొస్తుంది. ఓకే, క్లియర్. సో ఈ ఇన్వాయిస్ ఏది, ఇది మనం ఇప్పుడు క్రియేట్ చేసింది, కన్ఫ్యూజ్ అవ్వద్దు. సో ఇక్కడ క్లియర్ అని, ఇక్కడ ఎవరికైనా క్లారిఫికేషన్ కావాలా గైస్? ఇట్స్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్, ప్లీజ్. ఈస్ దిస్ క్లియర్ ఎవ్రీవన్? So I am asking multiple times. If you guys having any gap in your mind, please do let me know. Accordingly, we'll discuss. Don't sit with idle. Okay, just select this, click on add, click on done. సో ఇప్పుడు మన ఇన్వాయిస్ ని సిస్టమ్ ఆటోమేటిక్గా రిసెట్ కి మ్యాచ్ చేసింది. సో నా గో టు యాక్షన్. సో ఇప్పుడు సబ్మిట్ చేసామనుకో, ఓన్లీ రిసెట్ క్రియేట్ అవుతుంది. ఓకే, ఇది నువ్వు క్రియేట్ చేయకుండా ఇప్పుడు అడ్వాన్స్ ఇచ్చాడు అనుకో కస్టమర్, అప్పుడు ఓన్లీ సబ్మిట్ చేస్తాం. సో ఇఫ్ ఈ కస్టమర్ paid advance, we'll create only receipt. We will not apply this invoice. Submit and apply manually means we can create the receipt. Again, we can re-query this particular transaction and we can apply to this. నేను చూపిస్తాను మొత్తం. సబ్మిట్ అండ్ ఆటో అప్లై అంటే ఏంటి అంటే, సిస్టమ్ ఇట్ విల్ క్రియేట్ ద రిసీట్స్ అండ్ ఇట్ విల్ మ్యాప్ దిస్ ఇన్వాయిస్ ఆటో. ఓకే, ఇప్పుడు రిసీట్ క్రియేట్ అవుతుంది, అప్లై చేస్తుంది, ఆటోమేటిక్గా అప్లై అయిపోతుంది. ఓకే, చూద్దాం. సో సెలెక్ట్ ద థర్డ్ ఆప్షన్, సబ్మిట్ అండ్ ఆటో అప్లై నౌ. Submit and auto apply now. ఇక్కడ చూడండి కస్టమర్ వెళ్ళిపోయింది, తర్వాత చూపిస్తాను. సో ఇప్పుడు చూడండి, సో ఈ ఇన్వాయిస్ అనేది ఈ రిసిట్, సో కన్ఫర్మ్. సో ఇప్పుడు దీని మీనింగ్ ఏంటి, నాకు ఈ ఇన్వాయిస్ తాలూకు అమౌంట్ అనేది కస్టమర్ పే చేశాడు బై క్రియేటింగ్ ద రిసిట్ నెంబర్. దిస్ ఇస్ మై రిసిట్ నెంబర్. ఈ రిసిట్ నెంబర్ ఏంటి అంటే, సో టీ అంటే తోషిబా ఇచ్చాను, ఇట్స్ రిసిట్ నెంబర్. సో ఇప్పుడు నాకు ఈ రిసిట్ ఎట్లా క్రియేట్ చేశానంటే, ఈ ఇన్వాయిస్ తాలూకు అమౌంట్ అనేది వచ్చింది కాబట్టి నేను రిసిట్ క్రియేట్ చేసుకున్నాను. సో ఐ రిసీవ్ ద క్యాష్ ఆర్ బ్యాంక్ ట్రాన్స్ఫర్ ఫ్రమ్ ద కస్టమర్ అగైన్స్ దిస్ ఇన్వాయిస్. ఈ ఇన్వాయిస్ తాలూకు అమౌంట్ నాకు వచ్చింది. సో దాట్ ఐ క్రియేటెడ్ యాజ్ మై రిసిట్. ఓకే, సో ఇక్కడ చూడండి, సో అకౌంటెడ్, అప్లైడ్, ఆన్ అకౌంటింగ్ ఇవి ఏం లేవు. జస్ట్ క్లిక్ ఆన్ సేవ్. సో హియర్ వీ హ్యావ్ అ రివర్స్ ఆప్షన్. We want to cancel this receipt, we can use this reverse, and we have accounting. So just click on post ledger. సో ఇక్కడ దాకా ఎవరికైనా డౌట్ ఉందా? ఎనీవన్ గైస్? ఇప్పుడు దీన్ని మళ్ళీ అన్అప్లై చేయాలంటే చేయొచ్చు, మళ్ళీ రీఅప్లై చేయాలన్నా కూడా చేయొచ్చు. సో లెట్ మీ షో యూ దట్ యాజ్ వెల్. కాపీ ఇట్, అన్అప్లై రిసిప్ట్ అప్లికేషన్. సో యాడ్ అప్లికేషన్ క్లిక్ చేస్తారనుకోండి, నెంబర్ అడుగుతుంది డైరెక్ట్ గా. సో రిఫరెన్స్ నెంబర్ ఇచ్చి ట్యాబ్ అవుట్ ఫెచ్ అవుతుంది, ఇన్వాయిస్ వచ్చేస్తుంది ఆటోమేటిక్. వచ్చిందా?
సో ఇప్పుడు అట్లా కాదు, నాకు యాడ్ అప్లికేషన్ కాదు, యాడ్ ఓపెన్ రిసీవబుల్ అంటే సేమ్ ప్రాసెస్. మీరు ఇందాక ఎట్లా చేసి తీసుకొచ్చాను సేమ్ అదే. ఓకే, సో గుర్తుపెట్టుకోండి. సో అట్ ఎనీ పాయింట్ ఆఫ్ టైం, యాజ్ పర్ మై నాలెడ్జ్, యాజ్ పర్ మై అనాలిసిస్, after you creating the payment also you can unapply your invoice at any point of time. మనం పేమెంట్ చేసిన తర్వాత కూడా ఈ ఇన్వాయిస్ కి మనకి పేమెంట్ వచ్చింది, ఈ ఇన్వాయిస్ కి ఇప్పుడు రిసిప్ట్ క్రియేట్ చేసామంటే పేమెంట్ వచ్చింది కస్టమర్ కాడి నుంచి. దాని తర్వాత కూడా ఈ రిసిప్ట్ ని ఇన్వాయిస్ ని మనం సపరేట్ చేయొచ్చు బై పర్ఫార్మింగ్ అన్అప్లై ఆప్షన్. ఓకేనా, ఎనీ పాయింట్ ఆఫ్ టైం లో మనం రిసిప్ట్ ని అన్అప్లై చేయొచ్చు, గుర్తుపెట్టుకోండి. ఓకే, సో స్టిల్ ఎనీవన్ ఎనీ డౌట్స్? ఇక్కడ చూడొచ్చు మీరు అప్లైడ్ అమౌంట్ ఎంత, డ్యూ అమౌంట్ ఏం లేదు. సో ట్రాన్సాక్షన్ టైప్ ఇది, సో అప్లైడ్ అమౌంట్, అకౌంటెడ్ అమౌంట్. నెక్స్ట్, సో విచ్ ట్రాన్సాక్షన్ టైప్ ఇట్ ఈస్. ఓకే, అమౌంట్ అప్లైడ్ బేస్, అలొకేటెడ్ రిసిప్ట్ అమౌంట్ బేస్. ఓకే, సో కలర్ ఫారెన్ కరెన్సీ రిలేటెడ్ అంటే ఇక్కడ చూడొచ్చు, బ్యాలెన్స్ డ్యూ బేస్, ఇవన్నీ చూసుకోండి ఒకసారి. క్లిక్ ఆన్ పోస్ట్ లెజర్. స్టేటస్ ఇక్కడ కన్ఫర్మ్డ్ చూడండి, కన్ఫర్మ్ స్టేటస్, ఇది రిసిప్ట్ క్రియేషన్. సో అన్అప్లైడ్ కన్ఫర్మ్డ్ క్యాష్ టు రిసీవబుల్ రావాలి. సో వై ఇట్ ఈస్ కమింగ్ 0 రాకూడదండి యాక్చువల్గా. ఓకే, సో ఇది ప్రీవియస్ 3 ఎంట్రీస్ మీరు ఇగ్నోర్ చేయండి. ఇది జస్ట్ రిసిప్ట్ అప్డేటెడ్ అనమాట, ఇప్పుడు క్రియేట్ అయింది. ఓకే, సో ఈ క్రియేటెడ్ ఎంట్రీస్ కన్సిడర్ చేయండి, ఈ అప్డేటెడ్ కన్సిడర్ చేయొద్దు. ఓకే, సో దిస్ యూ కెన్ ఇగ్నోర్ ఇట్, దిస్ యూ కెన్ ఇగ్నోర్ ఇట్. అంతేనా? సో రిసిప్ట్ క్రియేటెడ్. యాక్చువల్గా ఇలా రాకూడదండి మేడం. నెక్స్ట్ ఎంట్రీ వెరిఫై చేద్దాం. ఓకేనా, సో కన్ఫర్మ్డ్ క్యాస్ట్ రిసీవబుల్ వస్తుంది యాక్చువల్గా. ఓకేనా, సో దిస్ ఈస్ ద యాక్చువల్ ఎంట్రీ. సో అన్అప్లైడ్ క్యాష్ అనేది మనం చేసాం, అన్అప్లైడ్ లేదన్నమాట. సో ఇది నలిఫై అవుతుంది, ఇది ఎక్స్ట్రా వచ్చినాడు ఉన్న వై. ఓకే, సో దట్ షుడ్ బి ఫైన్. సో నెక్స్ట్ రిసిప్ట్స్ క్రియేట్ చేసేటప్పుడు ఎంట్రీ చూద్దాం, ఒకసారి చూసుకోండి. ఓకే, సో జస్ట్ క్లిక్ ఆన్ సేవ్ అండ్ క్లోజ్. ఇప్పుడు ఏంటి, సో ఇన్వాయిస్ కి అగెన్స్ట్ కి మనకి రిసిప్ట్ వచ్చింది. ఓకేనా, ఇప్పుడు ఈ రిసిప్ట్ అనేది మళ్ళీ మనం రెమిటెన్స్ చేస్తాం. సో రెమిటెన్స్ నేను కీప్ ఆన్ చేయను, ఒకసారి చూపిస్తాను, మళ్ళీ చేయను. ఓకే, సో రెమిటెన్స్ అంటే ఏంటి అంటే కస్టమర్ దగ్గర నుంచి వచ్చిన క్యాష్ అకౌంట్ వచ్చినా కానీ, బై హ్యాండ్ వచ్చినా కానీ, లేదు మనకు రిసిప్ట్ అమౌంట్ వచ్చింది, బ్యాంక్ లో క్రెడిట్ అయింది, దాని కన్ఫర్మేషన్ సిస్టమ్కి ఎలా చెప్తున్నాం అంటే బై క్రియేటింగ్ ద రెమిటెన్స్. సో రెమిటెన్స్ క్రియేట్ చేసి ఎస్ ఐ రిసీవ్డ్ ఎ క్యాష్ అగైన్స్ ద సో ఇన్వాయిస్, దెర్ ఈస్ నో డ్యూ ఫ్రమ్ ది కస్టమర్. ఓకేనా, సో రెమిటెన్స్ అంటే ఏంటి అంటే క్యాష్ వచ్చి మన బ్యాంక్ అకౌంట్ లో క్రెడిట్ అయిపోయింది, ఆ ఇన్వాయిస్ కి మనకి ఇంకా డ్యూ అమౌంట్ అనేది రావాల్సిన అవసరం లేదు అనేది ఫైనల్ చెక్ గా రెమిటెన్స్ అనేది నేను యూజ్ చేస్తాను. కాకపోతే ఇక్కడ ఏంటి అంటే రెమిటెన్స్ ఆల్ ద కస్టమర్స్ దే విల్ నాట్ యూజ్. సో ఏ క్లయింట్ కస్టమర్ ఎవరైతే ఉంటారో, ఇక్కడ కస్టమర్స్ అంటే మన ఈ కస్టమర్ అనుకోవద్దు మీరు. ఇప్పుడు మన కేసులో తొషిబా ఇస్ ద కస్టమర్ ఫర్ అస్. మనం ఇంప్లిమెంట్ చేసేటప్పుడు కస్టమర్ మనకు తొషిబా అవుతాడు, అంతేగాని ఈ కస్టమర్ అనుకోవద్దు. ఓకేనా, ఈ కస్టమర్ వేరు, మనకు పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ ఉన్న కస్టమర్ వేరు. సో అంటే అన్ని క్లయింట్స్ రెమిటెన్స్ ను వాడరు, వెరీ రేర్ అనమాట. ఎందుకంటే ఇట్స్ ఎక్స్ట్రా యాక్టివిటీ. వన్స్ నా డబ్బులు వచ్చి క్రియేట్ అయిన తర్వాత మళ్ళీ ఎస్ నేను కన్ఫర్మేషన్ ఎందుకు చేయాలి, అవసరం లేదు, ఇట్స్ టైం టేకింగ్.
సో ఇంకోటి ఏంటంటే నాకు మనీ వచ్చాయి కాబట్టి నేను రికన్సిలేషన్ కూడా చేయను, నాకు అవసరం లేదు అంటారు కొంతమంది. అప్పుడు డైరెక్ట్ క్రియేట్ పెట్టుకుంటారు. సో క్యాష్ మేనేజ్మెంట్ కూడా అవసరం లేదు రికన్సిలేషన్, ఇది AR. సో ఇవన్నీ చాలా ఉంటాయి. సో now we will go and do the remittance. So remittance is mainly used for once we receive the cash against the invoice, we are creating the remittance, stating that to the system there is no due to the due amount against the customer for the so and so invoice. We receive the cash to our internal bank account. మన ఇంటర్నల్ బ్యాంక్ అకౌంట్ కి క్యాష్ వచ్చినట్టు సిస్టమ్ చెబుతున్నాం. అయితే రియల్ టైమ్ లో ఎక్కువ మంది చేయరు, ఓన్లీ రిసీవ్ చేస్తారు కదా, రెమిటెన్స్ చేయరు. జస్ట్ గుర్తుపెట్టుకోండి. సో దిస్ ఇస్ మై రిసీట్ నెంబర్. స్టేటస్ చూడండి, ఇచ్చే కన్ఫర్మ్ లో క్లిక్ ఆన్ సేవ్ అండ్ క్లోజ్. సో గో టు ద సేమ్ స్క్రీన్ అండి. సో ఇట్స్ సేమ్ నావిగేషన్. క్రియేట్ a receipt. So remittance, receivables, accounts receivables. Please note down receivables, accounts receivables. Go to task, create remittance, receipt remittance batch. Please note down. Create receipt remittance batch. Click on the task. Okay. So see here, so business unit remittance method is standard. సో మనం ఏదైతే సెలెక్ట్ చేసుకున్నాం అప్పుడు అదే వస్తుంది. కరెన్సీ, రిసీట్, బ్యాచ్ డేట్, అకౌంటింగ్ డేట్. సెలెక్ట్ అవర్ రిసీట్ క్లాస్, రిసీట్ మెథడ్, అవర్ బ్యాంక్ అకౌంట్. సో ఇట్ విల్ కమ్ ఆటోమేటికల్. సో డిపాజిట్ నెంబర్, సో ఏ నెంబర్ ఏమైనా వచ్చింది అనుకోండి మీకు, సో నెంబర్ వేరే ఉంటుందండి. నెంబర్ ఎలా అంటారంటే డిపాజిట్ నెంబర్ సంథింగ్ ఉంటుందండి, వాళ్ళకి నెంబర్ వస్తుంది. దాని పేరు ఏదో ఉందండి. ఓకే, సో లెట్స్ లీవ్ ఇట్. సో ఇది ఫ్రీ టెక్స్ట్ అనమాట. సో ఈ డిపాజిట్ రోజు ఏదైతే నెంబర్ వస్తుందో బ్యాంక్ లో డిపాజిట్ అయిన తర్వాత ఆ నెంబర్ ఇక్కడ వస్తుంది. సో మీడియా రిఫరెన్స్, కామెంట్స్, ఇట్స్ ఫ్రీ టెక్స్ట్ ఏదైనా ఇవ్వచ్చు. నౌ ఇఫ్ యూ గో హియర్, సో వీ హ్యావ్ సెలెక్ట్ అండ్ సర్చ్. సో హియర్ యూ కెన్ మ్యాచ్ యువర్ రిసిప్ట్. Click on search. Select this, apply and ఓకేనా. సో రిసీట్ మెథడ్ ఓకే. సో ఇప్పుడు ఏంటి అంటే ఈ రిసిప్ట్ అనేది ఈ బ్యాంక్ కి క్రెడిట్ అయింది అంతే, దాని మీనింగ్. రెమిటెడ్ బ్యాంక్ కరెన్సీ, రెమిటెడ్ బ్యాంక్ అకౌంట్. ఏ బ్యాంక్ కి ఈ రిసిప్ట్ అమౌంట్ క్రెడిట్ అయింది, ఎన్ని రిసిప్ట్స్ అయ్యాయి, ఎంత అమౌంట్ అయింది, వాట్ ఈస్ ద మెచ్యూరిటీ డేట్, అంతే. సో జస్ట్ క్లిక్ ఆన్ సేవ్. సో వన్స్ యూ క్లిక్ ఆన్ సేవ్, యూ కెన్ అప్రూవ్ ఇట్. ఇట్స్ నార్మల్ సెల్ఫ్ అప్రూవల్ ఓన్లీ, యూ కెన్ అప్రూవ్ ఇట్. Okay, so completed creation. So just put down this first. So give the basic information, batch information, sorry. Attach the receipt, click on save, approve it. Click on approve. Okay, so it will be approved automatically. It will take some time.
So now go to manage receipts for your receipt. Go to manage receipts. And receipt ni query చేయండి అండి. Click on search. And batch name. This is the receipt name. Select this. Open it. సో ఇప్పుడు స్టేటస్ ఏముంది, ఇందాక కన్ఫర్మ్డ్ ఉంది, ఇప్పుడు రెమిటెడ్ ఉంది, ఎందుకంటే రెమిటెన్స్ అయిపోయింది. సో వీ డన్ ద రెమిటెన్స్, సో దట్ ఈస్ ద రీజన్ వై ఇట్ ఈస్ షోయింగ్ రెమిటెడ్. ఇఫ్ యూ గో టు షో మోర్, సో వీ కెన్ సీ ద సమ్ ఇన్ఫర్మేషన్ అబౌట్ ద రిసిప్ట్. సో ఒకవేళ మీకు రిఫండ్ ఉన్న, క్రెడిట్ కార్డ్ రిఫండ్ ఉన్న, రైట్ ఆఫ్ ఆన్ అకౌంట్ అన్ అప్లైడ్, సో ఎవ్రీథింగ్ ఇట్ విల్ సో గెయిన్ ఆర్ లాస్ ఫర్ ఎక్స్చేంజ్ రేట్స్ అప్లైడ్ స్టేటస్, అకౌంట్ మెచ్యూరిటీ, ఇట్స్ బ్యాంక్ అకౌంట్. సో బ్యాచ్ నెంబర్ ఇది. సో ఇది ఇప్పుడు మనం క్రియేట్ చేసిన రెమిటెడ్ బ్యాచ్. ఓకే, సో దిస్ ఈస్ ద వే వీ కెన్ create the receipts and we can attach the invoice and we can do the remittance. సో ఇప్పుడు ఏంటి అంటే మళ్ళీ అకౌంటింగ్ రెమిటెన్స్ కి ఇక్కడ అకౌంటింగ్ చేయాలి. సో ఇఫ్ యూ వాంట్ సీ ద అకౌంటింగ్ ఎంట్రీ ఫర్ రెమిటెన్స్ ఇక్కడ చూస్తే మీకు అర్థమవుతుంది. సో నౌ వీ క్రియేటెడ్ ద సేల్స్ ఇన్వాయిస్ అండ్ వీ క్రియేటెడ్ రిసిప్ట్, కన్ఫర్మ్డ్ క్యాష్ టు రిసీవబుల్ అండ్ వీ డిడ్ ద రెమిటెన్స్. ఇప్పుడు ఈ రెమిటెన్స్ అకౌంటింగ్ ఎంట్రీస్ కూడా ఇక్కడే వస్తాయి నీకు. సో రిసిప్ట్ లెవెల్లోనే వస్తాయి. గో టు యాక్షన్స్, డూ ద అకౌంటింగ్ డ్రాఫ్ట్. సో రెమిటెడ్ ఇక్కడే చూసేది, మీకు రెమిటెన్స్ స్క్రీన్ లో రాదు. రెమిటెడ్ క్యాష్ టు కన్ఫర్మ్డ్ క్యాష్ వస్తుంది. సో ఇట్లా ఇది వర్కౌట్ లేదు, డ్రాగ్ అయ్యేది. సో అకౌంటింగ్ ఎంట్రీ చాలా ఇంపార్టెంట్. ఇన్ని రావండి యాక్చువల్గా ఇది. సో ఐ డోంట్ నో వై ఇట్ ఈస్ జనరేటింగ్ దీస్ మెనీ ఎంట్రీస్. సో రిసీవబుల్ జీరోనే రాకూడదు, జీరోనే వచ్చింది. సమ్వేర్ ఇట్ ఈస్ గెటింగ్ ట్రిక్. సో రెమిటెడ్ క్యాష్ ఇన్ కన్ఫర్మ్డ్ క్యాష్. సో ఎంట్రీ చూడడం తెలుస్తుంది, రెమిటెడ్ టు కన్ఫర్మ్డ్ క్యాష్. ఓకే, దిస్ కన్ఫర్మ్డ్ క్యాష్ టు రెమిటెడ్ వస్తుంది. ఓకే, ఇది రెమిటెన్స్ చేసిన తర్వాత గుర్తుపెట్టుకోండి. సో ఇది కరెక్ట్గా లేదు ఇది. సో నెక్స్ట్ ఎంట్రీ చూద్దాం. ఓకే, లేదంటే అసలు ఏదో సంథింగ్ ఎవరైనా చేంజ్ చేసి ఉంటారు, అందువల్ల వస్తుంది, లేదంటే రాదు. సో ఓకే, సో ఇఫ్ యూ గో టు హిస్టరీ యూ కెన్ సీ ద విచ్ ఇన్వాయిసెస్ విచ్ రెమిటెన్స్ విచ్ యూ క్రియేటెడ్. ఇక్కడ ఇది రిసిప్ట్, ఇది రెమిటెడ్. సో ఎంత రిసిప్ట్ క్రియేట్ చేసాం, ఎంత అమౌంట్ వచ్చింది. సో ఇది యాక్టివిటీలో ఏ ఇన్వాయిస్లో మ్యాప్ చేసాం ఏంటి అనేది ఇక్కడ చూడొచ్చు. సో నేను 2 times క్యాన్సిల్ చేసి అప్లై చేశాను కదా, అది కూడా ఇక్కడ రికార్డ్ అవుతుంది. సో ఇంకపోతే ఇప్పుడు ఏంటి అంటే, సో నౌ వీ క్రియేటెడ్ ద రిసిప్ట్, అగైన్స్ దట్ వీ అప్లైడ్ ద ఇన్వాయిస్, then what is my transaction status, the sales invoice status. Now go to here. So ఇది మీ సేల్స్ ఇన్వాయిస్. నేను ఇది రీక్వరీ చేస్తున్నాను. ఓకే, ఐఎమ్ క్వరీయింగ్ దిస్ ఇన్వాయిస్ అగైన్. సేల్స్ ఇన్వాయిస్, AR transaction is nothing but sales invoice. Go to billing, to service billing, task pan, manage transactions, do the transaction number, click on search. Okay, so just click on this, go to action. So review the installments. Review installment, you will get to know status of the invoice. ఈ ట్రాన్సాక్షన్ స్టేటస్ అనేది క్లోజ్ అయిపోయింది. ఎందుకు? వి అప్డేటెడ్ ద రిసిప్ట్. అంటే ఈ ఇన్వాయిస్ తాలూకు అమౌంట్ వచ్చింది కాబట్టి కస్టమర్ దగ్గర నుంచి మనకు ఇంకా డ్యూ అమౌంట్ లేదు కాబట్టి ఇట్స్ క్లోజ్డ్ ఇన్వాయిస్. అర్థమవుతుందా? దెర్ ఇస్ నో బ్యాలెన్స్ డ్యూ ఫ్రమ్ ది కస్టమర్ అగైన్స్ దిస్ ఇన్వాయిస్, ఈ పెయిడ్ ఆల్రెడీ.
సో 1000 వచ్చేసింది మనకు అమౌంట్, సరే 1 lakh. సో అప్పుడు నువ్వు ఏ ఇన్వాయిస్ కి నువ్వు ఇక్కడ రిసిప్ట్ ఏదైతే క్రియేట్ చేసావో ఈ రిసిప్ట్, ఈ ఇన్వాయిస్ కి ఆ రిసిప్ట్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇక్కడ అప్డేట్ అయిపోతుంది. సో అప్పుడు ఈ ఇన్వాయిస్ తాలూకు అమౌంట్ నాకు డ్యూ సింగిల్ రూపీ కూడా కస్టమర్ బాకీ లేడు. సో ది ఈజ్ నాట్ ఎ డ్యూ ఈవెన్ సింగిల్ రూపీ అగైన్స్ దిస్ ఇన్వాయిస్ అని చెప్పి బ్యాలెన్స్ అప్డేట్ చేసుకుంటాం. సో అది ఇప్పుడు ఏ ఇన్వాయిస్ ఏంటి అని నువ్వు ఇక్కడ కూడా చూడొచ్చు, వ్యూ ట్రాన్సాక్షన్ యాక్టివిటీస్. అగైనెస్ట్ ఈ ట్రాన్సాక్షన్ కి ఏ రిసిప్ట్ క్రియేట్ చేసామో కూడా చూడొచ్చు. దిస్ ఈస్ అవర్ ట్రాన్సాక్షన్. సో దిస్ ఇస్ ద రిసిప్ట్ విచ్ వి అప్లై టు దిస్. Applied, remitted, who created, what is the type, amount, allocated amount. సో కాల్ డిఎఫ్ఎఫ్ ఉంటే ఇక్కడ చూడొచ్చు. సో ఇది 2 to 3 టైమ్స్ చేసాం కాబట్టి ఇలా వచ్చింది, మామూలుగా అయితే అన్ని రాదు. ఓకేనా? సో అర్థమైందా? ఎనీ డౌట్ ఇయర్, ఎనీవన్ గైస్? సార్ ఒకసారి మేబీ పార్షియల్ గా పేమెంట్ చేస్తే స్టేటస్ ఏం చూపిస్తుంది సార్? క్లోజ్ అవ్వదు. పార్షియల్ స్టేటస్ చూపిస్తే నీకు ఇక్కడ అమౌంట్, రిమైనింగ్ అమౌంట్ చూపిస్తుంది. నీకు 1 lakh లో 50,000 రూపీస్ వచ్చింది, మిగతా 50,000 ఇక్కడ బ్యాలెన్స్ గా చూపిస్తుంది. క్లోజ్ అవ్వదు, ఇట్స్ స్టిల్ ఓపెన్. ఓకే. చూస్తాం, అది కూడా చేస్తాం, సినారీస్ ఉన్నాయి అన్ని, విల్ డూ దట్, నో ప్రాబ్లం. సో ఇప్పుడు ఏంటి అంటే యూజువల్లీ వీ విల్ రన్ ద క్రియేట్ అకౌంటింగ్ టు ట్రాన్స్ఫర్ ద ఎంట్రీస్ టు GL, but here we already perform the individual accounting process by doing the postal ledger. ఓకే, సో ఇక్కడ కూడా పోస్టల్ లెడ్జర్ యూజ్ చేసాము. సో నార్మల్గా ఏంటి అంటే విల్ డూ విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ క్రియేట్ అకౌంటింగ్. బిల్లింగ్ ట్రాన్స్, సో ఈ క్రియేట్ అకౌంటింగ్ రన్ చేసి ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తాం, ఏది జిఎల్కి, ఏఆర్ ఇన్వాయిసెస్ కానీ ఏపీ ఇన్వాయిసెస్ కానీ. బట్ దట్ విల్ డూ లేటర్. నౌ గో టు జనరల్ లెడ్జర్ మోడల్, వెరిఫై ద జిఎల్ ఎంట్రీస్ విచ్ వీ క్రియేటెడ్. సో ఇప్పుడు జిఎల్కి వెళ్ళి మనం ట్రాన్స్ఫర్ చేసిన ఎంట్రీస్ వచ్చాయో లేదో చెక్ చేయండి. గో టు జనరల్ లెడ్జర్, మేనేజ్ జర్నల్స్, ప్లీజ్ నోట్. Source receivable. Source is receivable. Okay, sales invoice receipts. ఇప్పుడు ఈ సేల్స్ ఇన్వాయిస్ జస్ట్ ఓపెన్ చేయండి. సో కేటగిరీస్ సేల్స్ ఇన్వాయిస్ అంటే మన ఏఆర్ ట్రాన్సాక్షన్. సో రిసీవబుల్ టు రెవెన్యూ, కస్టమర్, డొమెస్టిక్ కస్టమర్, రెవెన్యూ. ఓకే, సో ఇది పోస్టింగ్ ఇట్ ఓంట్ టేక్. సో అవి కన్వర్షన్ రేట్స్ చాలా ఇష్యూ ఉంటాయి. సో ఇప్పుడు ఇక్కడికి వెళ్ళండి. సో ఇక్కడికి వెళ్తే డ్రిల్ డౌన్ ఫంక్షనాలిటీ అంటాం మనం. సో ఇఫ్ యూ క్లిక్ ఆన్ దిస్ డెబిట్ ఆర్ క్రెడిట్ అమౌంట్, ఇట్ విల్ టేక్ యూ త్రూ ది, నువ్వు జనరల్ ఎంట్రీ చూడొచ్చు. కెన్ సీ ద జనరల్ ఎంట్రీ against this invoice. ఈ అకౌంట్ కాంబినేషన్ డిస్క్రిప్షన్ ఇక్కడ వస్తుంది. రిసీవబుల్ టు రెవెన్యూ, ఇది ఎంట్రీ. ఓకే, సో ఇక్కడ ఓవర్ రైడ్ అకౌంట్ అని ఉంటుంది. సో మనం ఒకవేళ చేంజ్ చేయాలి అకౌంట్ కాంబినేషన్ అని చేయొచ్చు. ఓకే, సో న్యూ కాంబినేషన్ ఇస్తే అప్డేట్ అయిపోతుంది, రీజన్ ఏంటి ఎందుకు అని. బట్ అది ఏఆర్ లో ఎలా అప్డేట్ అవుతుందని చూసుకోవాలి. చేయలేదు, బట్ వీ హ్యావ్ అన్ ఆప్షన్. నెక్స్ట్ వ్యూ ట్రాన్సాక్షన్. సో వ్యూ ట్రాన్సాక్షన్ అంటే డైరెక్ట్ సేల్స్ ఇన్వాయిస్ కి invoice. కాబట్టి from within our GL screen we can drill down that amount. Based on that we can see the journal entry, the transaction.
సో ఈ ఆప్షన్స్ క్లిక్ చేస్తే వస్తుంది ఇది అకౌంట్ కాంబినేషన్. ఓకే, సో అట్లా ఏ ఇన్వాయిస్ అయినా అల్టిమేట్ గా జిఎల్కి రావాల్సిందే. సో దిస్ ఇస్ ఫర్ జిఎస్టీ. nothing difference on something. ఓకే, సో దీనికి ఇగ్నోర్ చేయండి. ఇదేంటి అంటే మ్యాపింగ్ డిఫరెన్స్ ఉందన్నమాట చార్ట్ ఆఫ్ అకౌంట్ లో. ఎఫ్ఐఆర్ రిలేటెడ్ చేసిన రావలేదు, బట్ దట్ షుడ్ బి ఫైన్. ఇంకెవరికన్నా ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నాయి? ఎనీ క్వరీస్? సార్ ఐ హ్యావ్ వన్. సార్ ఇది రెమిటెన్స్ అనేది మాన్యువల్ క్యాష్ ఆర్ ఎల్స్ క్యాష్ ఆ కేసులోనే మనం చేస్తామా? ఎలక్ట్రానిక్ ఆల్రెడీ మనకి బ్యాంక్ లో రిసీవ్ అయిన తర్వాత కూడా మళ్ళీ ఇంటిమేషన్ ఎందుకు చేయాలి సార్? సో మాన్యువల్ లో చేసుకోవచ్చు, రెండిట్లో చేసుకోవచ్చు. ఓకే, సో ఇక్కడ ఏంటి అంటే ఈ రెమిటెన్స్ మెయిన్ ఇంటెన్షన్ జస్ట్ నాకు క్యాష్ వచ్చి నా బ్యాంక్ లో డిపాజిట్ అయిపోయింది అనే ఒక స్టేటస్ ని అప్డేట్ చేయడానికి రెమిటెన్స్ అంతే. సో రిసిప్ట్ క్రియేట్ చేసామంటే ఆల్మోస్ట్ నాకు క్యాష్ వచ్చినట్టే. ఓకేనా? సో బట్ కొంతమంది ఏంటి అంటే నాకు ఇంకా నా బ్యాంక్ అకౌంట్ లో క్రియేట్ అవ్వ, ఇప్పుడు కస్టమర్ ఏం చేస్తాడంటే నిఫ్టీ చేస్తాడు ఒక్కోసారి. సో ఇట్ విల్ టేక్ టైం, లేదంటే చెక్ ఇస్తాడు, సో అది కూడా టైం పడుతుంది. సో ఇప్పుడు ఈ కేసులో అప్పుడు ఫస్ట్ రిసిప్ట్స్ క్రియేట్ చేసుకుంటారు. రెమిటెన్స్ అనేది వన్స్ క్యాష్ వచ్చి క్రియేట్ అయిన తర్వాత అప్పుడు దే విల్ కన్సిడర్ ఎస్ ఐ రిసీవ్ ద సో క్యాష్ అగైన్స్ ద ఇన్వాయిస్ అనుకో. ఇట్లా సో అవర్ ఫాలో అవర్ రెమిటెన్స్ వెరీ రేర్ అనమాట. బట్ దాని మెయిన్ ఇంటెన్షన్ ఏంటి అంటే జస్ట్ కన్సిడరింగ్ దట్ మై అమౌంట్ ఈస్ రిసీవ్డ్ అగైన్స్ ద సో ఇన్వాయిస్ అంతే. నాకు వచ్చి బ్యాంక్ లో ఉన్నాయి, అవి బై హ్యాండ్ క్యాష్ కావచ్చు, బై ట్రాన్స్ఫర్ ఈఎఫ్టీ కావచ్చు, ఏదైనా కావచ్చు. ఏంటంటే డబుల్ చెక్ లాగా అంతే. ఓకేనా? ఎస్ సార్, ఓకే సార్. అంటే సో ఇప్పుడు రేపు చూద్దాం. రెమిటెన్స్ ఎస్ అండి. అన్న, ఈ రెమిటెన్స్ అంటే ఇప్పుడు మనం కస్టమర్ కి ఇంటిమేషన్ ఇస్తున్నామా, లేకపోతే ఓన్లీ ఫర్ అవర్ రికార్డ్స్ మన సిస్టమ్ లో మన చెప్పుకుంటున్నామా? రికార్డ్ లో మనం అప్డేట్ చేసుకోండి. ఓకే. సో వాడు డబ్బులు ఇచ్చాడు, అవి మనకు వచ్చాయి అంతే, మన బ్యాంక్ అకౌంట్ లో క్రియేట్ అయిపోయాయి. సో ఇప్పుడు మామూలుగా ఏంటి అంటే రెమిటెన్స్ అవర్ ఫాలో అవరు. సో వెరీ రేర్ కస్టమర్, ఎండిహెచ్ లో కూడా రెమిటెన్స్ లేదు. మనం రిసిప్ట్ క్రియేట్ చేసేటప్పుడు మ్యాచింగ్ వచ్చేసరికి మాక్సిమం కొంతమంది డైరెక్ట్ గా క్లియరింగ్ ఇట్లా వాడతారంటే వాళ్ళు కొంతమంది నాకు డబ్బులు ఎలాగో నా ఇన్వాయిస్ తాలూకు వచ్చేసాయి, నేను మళ్ళీ రికన్సిలేషన్ ఎందుకు చేయాలి, నాకు టైం వేస్ట్ అని చెప్పి క్యాష్ మేనేజ్మెంట్ లో చేయరు, బట్ ఏపీలో చేస్తారు. ఎందుకంటే అవి మనం పే చేయాల్సింది, ఇక్కడ మనకు వచ్చాయి కాబట్టి ఇన్వాయిసెస్, డన్నింగ్ లెటర్స్ ప్లస్ ఏజింగ్ రిపోర్ట్స్ ఉంటాయి. దాంట్లో ఎలాగో ఈచ్ ఇన్వాయిస్ యొక్క ఇన్వాయిసెస్ ఫెచ్ అవుతాయి, మిస్ అవ్వవు. కాబట్టి ఇన్వాయిస్ వచ్చినప్పుడు ఆబ్వియస్లీ అమౌంట్ నేను తెచ్చుకుంటాను అనుకొని కొంతమంది చేయరు, కొంతమంది ఏంటంటే ప్రాసెస్ ఫాలో అవుతారు అట్లా. నేను చూసిన కస్టమర్లో రెమిటెన్స్ అయితే ఎవరు వాడలేదండి, వెరీ రేర్. సో డైరెక్ట్లీ దే విల్ క్రియేట్ రిసిప్ట్ స్టేటింగ్ టు ద సిస్టమ్ ఐ రిసీవ్డ్ ద అమౌంట్ క్యాష్ ఆర్ వాట్ ఎవర్ ఇట్ మే బి ఫ్రమ్ ది కస్టమర్ అగైన్స్ ద జోన్స్ ఇన్వాయిస్ అంతే. రిసిప్ట్ క్రియేట్ అయిపోయిందని నీ డబ్బులు వచ్చినట్టే. నాకు మళ్ళీ రెమిటెన్స్ చేసి దాన్ని మళ్ళీ అకౌంటింగ్ చేసి ఇంత ప్రాసెస్ నాకు అవసరం లేదు, టైం టేకింగ్. సో ఎందుకంటే అది మీకు తెలియాలి కాబట్టి చెప్పాను అనమాట. సో అందరూ వాడరు, బట్ రెమిటెన్స్ అనేది కూడా వన్ ఆఫ్ ద ప్రాసెస్. అకౌంటింగ్ ఎంట్రీస్ లో కన్ఫర్మ్ అది కూడా ఉంటుంది. మనకి రిసిప్ట్ ఎలాగో రెమిటెన్స్ కూడా ఇచ్చే వన్ ఆఫ్ ది ప్రాసెస్. దాని తర్వాత రికన్సిలేషన్ చేస్తాం. ఇది డైరెక్ట్ క్యాష్ ట్రాన్సాక్షన్స్, డైరెక్ట్ రిసిప్ట్ ట్రాన్సాక్షన్స్, గుర్తుపెట్టుకో. ఓకే, సో టుమారో విల్ డూ దిస్. కానీ చిన్న చిన్నవండి, ఎక్కువేం పట్టవి, ఇవి ఎమ్మట అయిపోతాయి. స్మాల్ స్మాల్ కాన్సెప్ట్స్. ఓకేనా? ఎక్కువ టైం తీసుకో. సో ఇప్పుడు ఏఆర్ ఇన్వాయిస్ రిసిప్ట్స్ రిలేటెడ్ ఈ అకౌంటింగ్ ఇంట్రెస్ట్ తీసుకోండి. సో ఏపీ ఎవరైతే బాగా ప్రాక్టీస్ చేసి ఉంటారో వాళ్ళకి ఏఆర్ చాలా సింపుల్, కష్టమే ఉండదండి. కొంచెం మైండ్ పెట్టి ప్రాక్టీస్ చేయాలి.
సో ప్రాసెస్ వైజ్ ఆర్క్లు ఎప్పుడు కన్ఫ్యూజ్ చేయదు, ఏపీలో ఏముంటే ఇక్కడ కూడా అలాగే ఉంటుంది. మీకు పాసిబుల్ ఉంటే ఈవినింగ్ సెషన్ అందరు జాయిన్ అయ్యండి, ఐడిఆర్ చూపిస్తున్నాను వాళ్ళకి. సో మీకు ఇంపార్టెంట్ ఏపీలోది మీకు అర్థమవుతుంది ఆ కాన్సెప్ట్. సో నిన్న జాయిన్ వాళ్ళకైతే ఇంట్రడక్షన్ అంతా అర్థమైంటుంది. ఓకే అండి, సో చలో దట్స్ ఇట్ ఫర్ టుడే. సో దీస్ కాన్సెప్ట్స్ విల్ డిస్కస్ టుమారో. రెమిటెన్స్ అర్థం కాలేదు. ఏది లేదు. రెమిటెన్స్ అడ్వైస్ డిఫరెన్స్. రెమిటెన్స్ 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 అడ్వైస్ వేరు, అది ఏపీలో వస్తుంది. సో అదేంటి అంటే మనం పేమెంట్ చేసిన తర్వాత ఆ రెమిటెన్స్ అడ్వైస్ అనే లెటర్ సప్లయర్ కి మెయిల్ వెళ్తుంది. చెప్తాను అది, వీ హ్యావ్ ఇన్ అవర్ రియల్ టైం కాన్సెప్ట్స్. నేను పంపించగలను క్లియరెన్స్. ఓకే, చెప్తాను నేను. ఐ టీచ్ ఇన్ ఈవినింగ్ బ్యాచ్ సో దట్ యూ విల్ గెట్ టు నో. ఎవరికైనా క్వరీస్ ఉన్నాయి? ఎనీవన్ డౌట్స్ గైస్? సో ప్లీజ్ బీ రెస్పాన్సిబుల్, బీ సిన్సియర్. ఓకే, సో ఆపర్చునిటీస్ వస్తాయి, ఎక్కడికి పోవు. కొంచెం టైం పడుతుంది అటు ఇటు. ఆ టైంలో సబ్జెక్ట్ నేర్చుకోవడానికి ఫోకస్ చేయండి, ఎవరేం చెప్పినా వినొద్దు, అవసరమే లేదు. ఓకేనా? చలో అండి, థ్యాంక్ యూ, దట్స్ ఇట్ ఫర్ టుడే. చెప్పండి సార్, ఇది మేనేజ్ లొకేషన్స్ రావట్లేదు సార్ క్రియేట్ చేయడానికి డెప్ 26 లో. సో వేరే ఇన్స్టెన్స్ యూజ్ చేసుకోండి. ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ నాట్ వర్కింగ్ ఫర్ ద లొకేషన్ ఇష్యూ, సో యూ కెన్ యూజ్ అదర్ ఇన్స్టెన్సెస్. ఓకే సార్. సో వేరే కంట్రీకి రావచ్చు, బట్ ఐఎమ్ నాట్ షూర్ వేర్ ఇట్ విల్ స్టాప్ అండ్ ఆల్. ఇండియాకి వస్తుంది అనుకుంటా. ఐఎన్డీకి వస్తుంది సార్, బట్ యూఎస్ రావట్లేదు. ఓకే, సో వేరేది యూజ్ చేసుకోనండి, లేదంటే 26 నేను ఇవ్వను. ఇంకా వేరేది ఏమన్నా ఉంటే చూసిస్తాను ఇంకా. సరే, మిగతాది తీసుకోండి ఈసారి. అంతేనా? ఇంకెవరికైనా డౌట్స్ ఉన్నాయి గైస్? ఓకే అండి, చలో థ్యాంక్ యూ, విల్ కనెక్ట్ టుమారో. సో ఈవినింగ్ Thanks, సెషన్ sir. జాయిన్ అవ్వండి. ఓకే, మీకు అర్థమవుతుంది అది ఐడియర్ కాన్సెప్ట్. చలో, బాయ్.